Hello, good evening children. We will discuss the second year, first year topic. One chapter, we will detail NCERT syllabus cover it. Board level questions, we will extra questions. The maximum, friends share it. It is very useful. NCERT all chapters detail exercise exercise exam previous year question paper CBSE state previous year questions discuss questions national level examination questions last lesson discuss. Okay, we will start. Okay. First chapter set chapter. First year trigonometry core topic coordinate geometry. First year second year crucial topics binomial theory complex numbers. First year topics thorough CBSE first year topic first year topic exam first year topic is maximum number of questions. 50 to 50 60% first year topics are JEE. First year topic detail NCERT exemplary questions JEE questions last. Okay, we'll start. Shall we start? Any doubt in chat box open chat box. Okay, shall we start? Right. Okay. Maximum friends share. That's all. Okay. Right. What is a set? This chapter is school set. Set set of all trees in the world, set of all cars, set of all buses, set of all people in the world, set of all people who have got more than distinction, more than 50 marks in a particular exam, etc. So, set is a collection of two keywords. Well-defined collection of objects. Actually, well-defined collection of distinct objects. Actually, distinct set is well-defined objects. Objects are defined. The objects are elements and members of the set, just synonymous terms. Sets are usually denoted by the sadharana sets capital letter. Sets elements set of all trees, set of all buses, set of all cars, set of all pencils, set of all pen. Okay. Set is a collection of well-defined distinct objects. Distinct. Well-defined and distinct. These two keywords are very important. It should be well-defined collection of objects. Actually, well-defined collection of distinct objects. It should be distinct. Distinct objects are very distinct objects. Okay. Now, we will set represent natural numbers. These notations are important treat. N is a set of all natural numbers. N. Sadharana N chale bookilake ingane kaanum. Sadharana sorum N aayittu confuse cheyanda achittu. N enna natural number. What is natural numbers? N enna endha ingane ezhudha. Sadharana set represent cheyyuka inganeyanu. 1, 2, 3, etc. Ee moonu kuttitta it goes on like that. Counting numbers. Pinne set of all integers ningal padichittam. Set of all integers enna 1, 2, 3, 4, 5 down, 0 down, minus 1, minus 2, minus 3 down. So, this is integers. It is 1, 2, 3, etc. down, then 0 down, then minus 1 down, minus 2 down, etc. We call this as integers. Integers the default notation Z down. That's why chale book I down, chale book Z down. We Z NCERT Z represent. Q is a set of all rational numbers. Rational numbers rational numbers of the form set of all rational numbers it is of the form P by Q. P by Q style numbers. P and Q and P and Q integers.
പിയും ക്യൂവും ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആവണം. പിന്നെയോ ക്യൂ എന്താവരുത്, 0 ആവരുത്. 2/3, 4/5, 1 ഒരു റാഷണൽ നമ്പറാണ്, 2 ഒരു റാഷണൽ നമ്പറാണ്, 2/1. എനി നമ്പർ ഓഫ് ദ ഫോം p/q നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ z+ എന്നാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആണ്. z+ വന്നാലും n വന്നാലും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പിന്നെ q+ എന്നാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോസിറ്റീവ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. r+ എന്നാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കണം. ഫസ്റ്റ് വി ഹാഡ് ഓൺലി നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടായത് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ്? 0 അടക്കമുള്ള നമ്പേഴ്സ്. അപ്പം 1, 2, 3, 4, 5 എക്സെട്ര നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. പിന്നെ 0 കൂടി ഉണ്ടാകുമ്പം ഹോൾ നമ്പേഴ്സായി. പിന്നെ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും കൂടി കൊണ്ടിട്ടപ്പം ഇൻറ്റിജേഴ്സായി. പിന്നെ ഫ്രാക്ഷൻസ് കൊണ്ടിട്ടപ്പം റാഷണൽ നമ്പേഴ്സായി. പിന്നെ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്, അതായത് √2, √3, √5 ഒക്കെ കൊണ്ടിട്ടപ്പം ഇറ്റ് ബിക്കംസ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇതാണ് മാക്സിമം അതിൻ്റെ ക്രോണോളജി. നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്, ഹോൾ നമ്പേഴ്സ്, ഇൻറ്റിജേഴ്സ്, റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്, പിന്നെ റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിലേക്ക് 0 കൊണ്ടിട്ടപ്പോൾ ഹോൾ നമ്പേഴ്സായി. ഹോൾ നമ്പേഴ്സിലെ കുറച്ചും കൂടി നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ടിട്ടപ്പം നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ്, നെഗറ്റീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിനെ കൊണ്ടിട്ടപ്പം ഇൻറ്റിജേഴ്സായി. ഫ്രാക്ഷൻസ് കൊണ്ടിട്ടപ്പം ഇൻറ്റിജേഴ്സിലേക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസിനെ കൊണ്ടിട്ടപ്പം റാഷണൽ നമ്പേഴ്സായി. റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിൽ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് കൂടി കൊണ്ടിടുക. എന്താ ഇറാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ √2, √3, √4 അല്ല √5, √7. എന്താ ഇറാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ പ്രത്യേകത? ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടെയ്ൻ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഡെസിമൽസ് നോൺ റെക്കറിങ്. കേട്ടില്ലേ? 1.414 അല്ല √2ൻ്റെ വാല്യൂ. √2ൻ്റെ വാല്യൂ ഇത് റെക്കറിങ് ആയിട്ട് പോകും. ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഡെസിമൽസ് നോൺ റെക്കറിങ്. അങ്ങനത്തെ നമ്പറാണ്. ഇതൊക്കെ 10ാം ക്ലാസ്സിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി കൊണ്ടിടുമ്പം ഇറ്റ് ബിക്കംസ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. അപ്പം നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്, ഹോൾ നമ്പേഴ്സ്, ഇൻറ്റിജേഴ്സ്, റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്, പിന്നെ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിലേക്ക് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പം റിയൽ നമ്പേഴ്സായി. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എവറി റിയൽ നമ്പർ ക്യാൻ ബി പ്ലോട്ടഡ് ഓൺ എ നമ്പർ ലൈൻ. അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന് നമ്മൾ നൊട്ടേഷൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന n, പിന്നെ ഇൻറ്റിജേഴ്സിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന z, റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന q, റിയൽ നമ്പേഴ്സിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന r, പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിന് z+, പോസിറ്റീവ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിന് q+, പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിന് r+. ഓക്കെ, നൗ ഹൗ വിൽ യു റെപ്രസെൻറ്റ് എ സെറ്റ്? ഒരു സെറ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക? ഹൗ ടു റെപ്രസെൻറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ്? നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരു സെറ്റിന് 1, 2 അപ്പം 5നേക്കാൾ താഴെയുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കൂട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. 1, 2, 3, 4. ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താ? റോസ്റ്റർ ഫോം. 5നേക്കാൾ താഴെയുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കൂട്ടം. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് റോസ്റ്റർ ഫോം എന്ന് പറയുക. അതന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫോമിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ്? വി കോൾ ഇറ്റ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം. എങ്ങനെയാണ് അതേ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം? ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. സെറ്റ് എപ്പോഴും സെറ്റിന് ഈ ബ്രേസസ് ഉണ്ടാവും നിർബന്ധമായിട്ടും. ഈ ബ്രേസ് അല്ലാതെ വേറൊരു സാധനം കൊണ്ട് ഇതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. ഓൾവേസ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ബ്രേസ്. ഇനി എന്താ വേണ്ടത്? ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ്. ഇവിടെ ഒന്നുകിൽ ചിലർ 2 കുത്തിടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാർ ഇടും. ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സച്ച് ദാറ്റ്. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇതിന് പറയുന്നതാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ. X is a natural number. X is a natural number less than 5. അപ്പോൾ X is a natural number less than 5 പറഞ്ഞാൽ 5നേക്കാൾ താഴെയുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ എന്താവാം? 4 ആവാം, 3 ആവാം, 2 ആവാം, 1 ആവാം. അപ്പോൾ 1, 2, 3, 4 എന്നുള്ള സെറ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം. അപ്പോൾ റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനം സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പ്രത്യേകത? ആ സെറ്റിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ആ സെറ്റിൽ ഒരാൾ വന്ന് പെടാനുള്ള സാഹചര്യത്തെ വളരെ വിശദമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ്, വിശദമായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാണ്, പ്രോപ്പർലി വെൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് അല്ലേ? അപ്പം അതാണ് ഈ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമാണ് കുറച്ചും കൂടി പ്രാക്ടിക്കൽ വേ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് റെപ്രസെൻറ്റിങ് എ സെറ്റ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലത്തെ ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടം കുറേ വലിയൊരു നമ്പറാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതുമ്പം ഒരു ആദ്യത്തെ ആളുടെ പേര്, പിന്നത്തെ ആളുടെ പേര്, ഈ ആളുടെ പേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കോമയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ കുറേ നേരം എടുക്കും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ എഴുതുക? സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ പേഴ്സൺ ലിവിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് എഴുതാം.
അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഇസ് എ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലേ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയാം, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർത്തമാനം ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ അത് സെറ്റായി. അപ്പോൾ ആ വിശേഷണം വ്യക്തമായാൽ അത് സെറ്റായി. അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല വഴി ഏതാ ഒരു സെറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ? റോസ്റ്റർ ഫോമിനേക്കാൾ JEE മെയിൻസ് ക്വസ്റ്റ്യനും JEE അഡ്വാൻസ് ക്വസ്റ്റ്യനും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. തോമസ് ജോർജ് അതെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ NCERT ഫുൾ എടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് NCERT ഫുൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ലെവൽ കൂടിയിട്ടുള്ള JEE മെയിൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും. അതുകൂടി JEE അഡ്വാൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ തോമസ് ജോർജ്. ഓക്കെ റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം എല്ലാവരും പഠിക്കട്ടെ, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ റൈറ്റ്. അപ്പം എക്സ് ഇസ് എ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം ആണ് റോസ്റ്റർ ഫോമിനേക്കാൾ പ്രാക്ടിക്കൽ വേ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്, ചില സെറ്റ്സ് റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റില്ല, സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിനും റോസ്റ്റർ ഫോമും. പിന്നെ റോസ്റ്റർ ഫോമിന് കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും, ശരിയാണ്. ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ സെറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണ്. ഒന്നിലേക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ സപ്പോസ് A ഈക്വൽസ് 1, 2, 3 എന്നൊരു സെറ്റാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും 3 ഈസ് ഇൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് A. ഇതൊരു നൊട്ടേഷനാണ്. 3 ഈസ്, ഇത് എപ്സിലോൺ എന്നാണ്, ഗ്രീക്ക് ആൽഫബറ്റ് ആണ്. ഇതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഈസ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ്. ഈസ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ്. അപ്പം ഇതിൽ 4 ഇല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 4 ഈസ് നോട്ട് എൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് A. ഇതൊക്കെ സാധാരണ നൊട്ടേഷനാണ്. അപ്പോൾ A ഈക്വൽസ് 1, 2, 3 ആണെങ്കിൽ വി സേ 3 ഈസ് ബിലോങ്ങിങ് ടു A, എലമെൻറ്റ് ഓഫ് A, ഇസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് A, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഉള്ള നൊട്ടേഷനാണ് ഈസ് ബിലോങ്ങിങ് ടു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എക്സ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ലെസ് ദാൻ 5 നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, ഇങ്ങനെയും പറയാം. ഈ സെറ്റിനെ എങ്ങനെ പറയാം? സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് ഇസ് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ. എക്സ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ പറയുന്നത് എക്സ് ഇസ് ബിലോങ്ങിങ് ടു n എഴുതാം, പിന്നെ എക്സ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ 5 എന്ന് പറയാം. ഇങ്ങനെയും പറയാം സെറ്റ് കേട്ടോ. 1, 2, 3, 4, 5 നമ്മൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു n എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരിയാണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ അല്ലേ? റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അതാണ് റോസ്റ്റർ ഫോം, സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം. അപ്പോൾ റോസ്റ്റർ ഫോം ആണ്, സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം ആണ് പ്രാക്ടിക്കൽ. റോസ്റ്റർ ഫോം ആണ് ക്ലാരിറ്റി കൂടുതൽ, പക്ഷേ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം ആണ് പ്രാക്ടിക്കൽ. പ്രൊവൈഡഡ് ഇഫ് യു റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഡെഫിനറ്റ് ആ ഒരു എലമെൻറ്റ് അതിൽ വന്ന് പെടാനുള്ള സാഹചര്യം വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ. ഓക്കെ റൈറ്റ്. ഇനി റോസ്റ്റർ ഉണ്ട്. ഇൻ ദ റോസ്റ്റർ ഫോം എലിമെൻറ്റ്സ് ആർ ലിസ്റ്റഡ് ഇസ് ഇമെറ്റീരിയൽ. റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഇത് ഇമെറ്റീരിയലാണ്. കണ്ടോ 1, 3 അതിൻ്റെ ഓർഡർ വിഷയമല്ല. കണ്ടോ ദ ഓർഡർ ഇൻ വിച്ച്, ഈ ഓർഡർ വിഷയമല്ല. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റിൽ 1, 2, 3, 4 എന്ന് എഴുതിയാലും ഇപ്പം A ഇസിക്കൽ 1, 2, 3, 4 എഴുതിയാലും ഇത് തിരിച്ചെഴുതിയാലും വിഷയമല്ലാണ്. 1, 3, 4, 2 എഴുതിയാലും ഇത് അങ്ങനെ ഷഫിൾ ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയാലും A തന്നെയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്മെറ്റീരിയൽ. കണ്ടോ ഈസ് ഇമ്മെറ്റീരിയൽ. ആ സെറ്റിൽ ഏത് ഓർഡറിലാണ് എഴുതുന്നത് വിഷയമല്ല. ദിസ് ഈസ് വൺ പോയിന്റ്. പിന്നെ വേറൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ഒരു സെറ്റിൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് യു ഹാവ് എ സെറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് B. ഇപ്പോൾ B ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മളിങ്ങനെ സെറ്റ് എടുത്തു 1, 1, 2, 5, 5, 5. ഇതിൽ ആക്ച്വലി ഈ സെറ്റിൽ ആകെ 3 ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്താ? 1 2 പ്രാവശ്യമുണ്ട്, ഒരു 1 എഴുതിയാൽ മതി. 2, 5 3 തവണയുണ്ട്, അപ്പോൾ ഒരു 5 എഴുതിയാൽ മതി. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് സെറ്റ് ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട്സ്. അപ്പോൾ അതിൽ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു നീഡ് റൈറ്റ് ഓൺലി 1 എലമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് ആയിരിക്കണം, ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിന്റ്. അപ്പം 2 ഓർഡർ വിഷയമല്ല. പിന്നെ നമ്പേഴ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഒഴിവാക്കണം. അതിൽ 2 1 ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 1 എഴുതിയാൽ മതി. 4 5 ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 5 എഴുതിയാൽ മതി, എക്സെട്ര. ഇന്ന് ഫുൾ കൺസെപ്റ്റ്സ് കവർ ചെയ്യും. ഒരു ദിവസം ഒരു ഫുൾ കൺസെപ്റ്റ് കവർ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ റൈറ്റ്. ഇനി അടുത്തെന്താ? ഇറ്റ് മേ ബി നോട്ടഡ് ദാറ്റ് വൈൽ റൈറ്റിംഗ് ദ സെറ്റ് ഇൻ ദ റോസ്റ്റർ ഫോം an element is not generally repeated. നമ്മൾ പറഞ്ഞു generally repeated. That is, all elements are taken as distinct. എല്ലാ നമ്പേഴ്സും ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ഫോംഡ് വിത്ത് ദ വേർഡ് സ്കൂൾ. കണ്ടോ രണ്ട് O ഉണ്ട്. 2 O ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു O എഴുതിയാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തിരിച്ചിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ വേർഡ് ബനാന
BANA. This set of all X. Set of all letters. How will you represent that in the roster form? Set of all letters of the word banana. അപ്പോൾ ബി എഴുതാം, പിന്നെ 3 എ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഒരു എ എഴുതിയാൽ മതി. പിന്നെ 2 എൻ ഉണ്ട്, ഒരു എൻ എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓർക്കുക, സ്കൂൾ, ബനാന, അസിസ്റ്റൻറ്റ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, മിസിസിപ്പി, അങ്ങനെ കുറേ വേർഡ്സ് ഇല്ലേ, റെപ്പിറ്റേഷൻസ് ഉള്ള വേർഡ്സ്, അറിയേഴ്സ്, അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഒക്കെ വേർഡല്ലേ, മാത്തമാറ്റിക്സ്, അതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ റിപ്പീറ്റേഷൻസ് ഒഴിവാക്കണം. ബിക്കോസ് സെറ്റ് ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട്സ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓർഡർ വിഷയമല്ല, എലിമെൻറ്റ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒന്നായിട്ട് എഴുതണം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എറിയേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എറിയേഴ്സ് എന്നുള്ള വേർഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹൗ വിൽ യു റൈറ്റ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ വേർഡ് ആസ് എറിയേഴ്സ്? 2 എ ഉണ്ട്, ഒരു എ എഴുതിയാൽ മതി. പിന്നെ 3 ആർ ഉണ്ട്, ഒരു ആർ എഴുതിയാൽ മതി. ഒരു ഇ ഉണ്ട്, പിന്നെയോ ഒരു എസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ദർ ഇസ് ഓൺലി 4 ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് വേർഡ്, റൈറ്റ്? എറിയേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ്? ഇനി റൈറ്റ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ x² + x - 2 = 0 ഇൻ ദ റോസ്റ്റർ ഫോം. ഇത് റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക. ഇപ്പം ഇതാ ഇങ്ങനൊരു സെറ്റ് തരാണ്. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് x is a real number, x is belonging to R such that, അല്ലെങ്കിൽ x is an integer ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേ, x is an integer and x² + x - 2 = 0. ഇത് എന്ത് ഫോമാണ് മക്കളെ? ഇത് റോസ്റ്റർ ഫോമാണോ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമാണോ? ഇതെന്ത് ഫോമാണ്? ഇത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമാണ്. അപ്പോൾ ക്യാൻ യു എക്സ്പ്രസ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ റോസ്റ്റർ ഫോം? ഇത് റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം? ആദ്യം നിങ്ങൾ x² - x - 2 = 0 ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് കാണാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം, എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. ഇതിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, -b ± √b² - 4ac/2 എന്ന് എഴുതാം. ദിസ് ഇസ് ഒരു വേ. രണ്ടാമത് ഇത് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം. പ്രോഡക്റ്റ് -2ഉം സമ്മ് 1ഉം ആയിട്ടുള്ള 2 നമ്പേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം നമുക്ക്. പ്രോഡക്റ്റ് -2ഉം സമ്മ് 1ഉം ആവണം. പ്രോഡക്റ്റ് -ഉം സമ്മ് 1ഉം ആവണമെങ്കിൽ രണ്ടും പറ്റുമോ? സമ്മ് 1ഉം ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് 2ഉം -1ഉം സമ്മ് 1 അല്ലേ? 2ഉം -1 കൊടുത്താൽ സമ്മ് 1 ആണ്, പ്രോഡക്റ്റ് -2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇറ്റ് ഈസ് x + 2 × x - 1 എന്ന് എഴുതാം = 0. അപ്പോൾ x + 2 × x - 1 0 ആണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ മക്കളെ? x + 2 0 ആവാം, എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ -2 ആവാം. x - 1 0 ആവാം, എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആവാം. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ സെറ്റ്? അപ്പോൾ ഈ സെറ്റിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? റോസ്റ്റർ ഫോം. ഇത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമാണ്. ദിസ് ഇസ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം അല്ലേ? ഇത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമാണ്. അപ്പോൾ ഹൗ വിൽ യു എക്സ്പ്രസ് ദ സെയിം സെറ്റ് ഇൻ ദ റോസ്റ്റർ ഫോം? റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം? -2ഉം 1ഉം നോക്കൂ, എക്സ് -2 ഇൻറ്റിജറാണ്, x1 ഇൻറ്റിജറാണ്, -2 ഇൻറ്റിജറാണ്, 1 ഇൻറ്റിജറാണ്. അപ്പം ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് വർക്കിംഗ്, വെരി ഗുഡ്. -2, 1. ഇത് സപ്പോസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് ലൈക്ക് ദിസ്. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിച്ചോളൂ. സപ്പോസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് ലൈക്ക് ദിസ്. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് such that x is a natural number, അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ നമ്പർ ആയാലും മതി. x is a natural number and x² + x - 2 = 0. ഇത് റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് ദ റോസ്റ്റർ ഫോം ഓഫ് ദിസ്? അല്ലേ? റോസ്റ്റർ ഫോം എന്തായിരിക്കും? നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആവണം. എക്സ് ഷുഡ് ബി നാച്ചുറൽ നമ്പർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പം ഈ -2 എടുക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ എന്താവും? എക്സ് വിൽ ടേക്ക് ഓൺലി -2 is not permitted, but the value will be just set 1. ഓക്കെ, ഒരു 1 മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഈ വിശേഷണത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സെറ്റ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ. അത് ഓർക്കുക കേട്ടോ. റോസ്റ്റർ ഫോം, സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം. ഇനി കുറേ ടൈപ്പ് സെറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ? വെരി ഗുഡ്. കുറേ ടൈപ്പ് സെറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ആദ്യത്തെ ടൈപ്പാണ് എം ടി സെറ്റ്. എം ടി സെറ്റിന് കുറേ പേരുകളുണ്ട്. ഒന്ന് വോയിഡ് സെറ്റ്,
വോയിഡ് സെറ്റ്. പിന്നെ വേറൊരു പേരുണ്ട് നൾ സെറ്റ്. നൾ സെറ്റ് ഇതൊക്കെ പര്യായങ്ങളാണ്, ഇതൊക്കെ സിനോണിംസ് ആണ്. എം ടി സെറ്റ്, നൾ സെറ്റ്, വോയിഡ് സെറ്റ്. എന്താ എം ടി സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എ സെറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് നത്തിങ്. എ സെറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് നത്തിങ്, കണ്ടെയ്നിങ് നോ എലിമെൻറ്റ്. ഒരു എലിമെൻറ്റും ഇല്ലാത്ത ഒരു സെറ്റ്, അതിനാണ് നൾ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു എലിമെൻറ്റും ഇല്ലാത്തൊരു സെറ്റിനെ വി കോൾ ഇറ്റ് നൾ സെറ്റ്. ഇതെന്തിനാ ഒരു എലിമെൻറ്റും ഇല്ലാത്തൊരു സെറ്റ് നൾ സെറ്റായിട്ട് റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണത്? അതിന് കാര്യം പിന്നെ പറയാം, നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതാ നൾ സെറ്റിൻ്റെ ഒരു നൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട്. നൾ സെറ്റിൻ്റെ നൊട്ടേഷൻ എന്താ? ഇത് ഗ്രീക്ക് ആൽഫബറ്റ് ആണ്. വി കോൾ ഇറ്റ് ഫൈ. ഇതിന് ഫൈ എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഫൈ, FI. ഇതിന് ഫൈ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിളിക്കും, ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഈ ബ്രേസ് മാത്രം ഇടുക. അപ്പം നൾ സെറ്റിൻ്റെ നൊട്ടേഷൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വട്ടിട്ടിട്ട് ഒരു വര ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം, ദാറ്റ് ഈസ് നൾ സെറ്റിൻ്റെ നൊട്ടേഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. ഇതാണ് നൾ സെറ്റിൻ്റെ നൊട്ടേഷൻ. ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നൾ സെറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം, വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ. ആദ്യം ചെറിയ എക്സാമ്പിളിൽ തുടങ്ങാം. എക്സ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആൻഡ് എക്സ് പ്ലസ് 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇത് നൾ സെറ്റ് ആണോ നോക്കൂ. എക്സ് പ്ലസ് 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. നോക്കൂ, എക്സ് പ്ലസ് 1 0 ആവണം. നോക്കൂ, എക്സ് പ്ലസ് 1 0 ആണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ -1 അല്ലേ? അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ -1 ആണെങ്കിൽ -1 നാച്ചുറൽ നമ്പർ അല്ലല്ലോ. അപ്പം ഈ പറയുന്ന സാധനം കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന് പെടില്ല. നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആവും വേണം, എക്സ് -1 ആവും വേണം, രണ്ടും കൂടി നടക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് നൾ സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നൾ സെറ്റാണ്. ഇതൊരു എക്സാമ്പിളാണ്. വേറെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് എ റിയൽ നമ്പർ ആൻഡ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഞാൻ വെറുതെ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് പറയാണ്. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 ഈക്വൽ 0. നോക്കൂ, എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 0 ആണെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ മക്കളെ? എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 0 ആണെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ -1 ആണ്. എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ -1 ആണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ √(-1) ആണ്. റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നെഗറ്റീവ് വരുന്ന സമയത്ത് അത് റിയൽ നമ്പർ അല്ല. മാത്രമല്ല, ഒരു റിയൽ നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ആവില്ല. റിയൽ നമ്പർ സ്ക്വയർ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആവും. അതുകൊണ്ട് എക്സ് റിയൽ നമ്പർ ആയിട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 0 ആവുന്ന എക്സ് ഉണ്ടാവില്ല. മനസ്സിലുണ്ടോ? അപ്പം എപ്പോഴും ഈ കണ്ടീഷനിൽ ഈ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്താൽ പറഞ്ഞാൽ പരസ്പര വിരുദ്ധമാവുകയാണെങ്കിൽ അതിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന സെറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അതിൽ പെടാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ സെറ്റിൽ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നൾ സെറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്. മനസ്സിലുണ്ടോ? ആ തരുന്ന കണ്ടീഷൻ കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന് പെടാൻ കാരണക്കാരായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക. കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്താൽ അതിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന സെറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറയാം. ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഐഡിയ ആണ്. പക്ഷേ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഐഡിയ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവണം, അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് എ റിയൽ നമ്പർ ആൻഡ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്ന് നോക്കൂ. ഇത് നൾ സെറ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയൂ. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് 1 ഈക്വൽ 0. നോക്കാം, എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് 1 ഈക്വൽ 0 ആവും വേണം. എക്സ് റിയൽ നമ്പർ ആവും വേണം. നോക്കാം, എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കാം. എന്താ? എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് 1 ഈക്വൽ 0 ആണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ? നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ax സ്ക്വയർ പ്ലസ് bx പ്ലസ് c ഈക്വൽ 0ൻ്റെ റൂട്ട്സ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കാണാം മക്കളെ? -b പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് √b² മൈനസ് 4ac/2a. 10ാം ക്ലാസ്സിലെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ? ഇവിടെ എയുടെ വാല്യൂ 1 ആണ്, ബിയുടെ വാല്യൂ 1 ആണ്, സിയുടെ വാല്യൂ 1 ആണ്. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? -1 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് √b² മൈനസ് 4ac ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2a. ഇങ്ങനെ വരാം. ഇവിടെ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ -3 എന്ന് വരും. 1 - 4 -3 വരും. റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൈനസ് വന്നാൽ ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് നെഗറ്റീവ് ആവും. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് നെഗറ്റീവ് ആയാൽ ഇമാജിനറി റൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവുക, റിയൽ റൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവില്ല.
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എക്സ് റിയൽ ആവും വേണം, എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് 1 0 ആവും വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എക്സ് എപ്പോഴും റിയൽ നമ്പർ ആവില്ല, എക്സ് എപ്പോഴും ഇമാജിനറി നമ്പർ ആവുന്ന നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല അല്ലേ. ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആകുമ്പോൾ റൂട്ട്സ് റിയൽ ആയിരിക്കും, ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പഠിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ. ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് ഈക്വൽ ടു 0 ആകുമ്പോൾ റൂട്ട്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും, റിയൽ ആയിരിക്കും. ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് ലെസ് ദാൻ 0 ആകുമ്പോൾ റൂട്ട്സ് ഇമാജിനറി ആവും. ആ സമയത്താണ് അത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആവുക. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കൊല്ലം കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എന്നൊരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഈ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ്. ദിസ് ഇസ് അതല്ലേ, നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് അവിടെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡി ഈക്വൽ ടു 0 ആകുമ്പോൾ ഈക്വൽ റിയൽ റൂട്ട്സ്, ഡി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആകുമ്പം അൺഈക്വൽ റിയൽ റൂട്ട്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡി ലെസ് ദാൻ 0 ആകുമ്പോൾ ഒറ്റ വാചകം പറഞ്ഞ് നിർത്തുക ചെയ്തത് അല്ലേ. ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് ലെസ് ദാൻ 0 ആകുമ്പം നോ റിയൽ റൂട്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി ശബ്ദിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ ശബ്ദിക്കുന്ന എന്താ, ഈ കൊല്ലം നിങ്ങൾ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഡി ലെസ് ദാൻ 0 ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ അത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മാത്രം മനസ്സിലാക്കി, ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് റിയൽ റൂട്ട് അല്ല. അതുകൊണ്ട് എക്സ് റിയൽ നമ്പർ ആവും വേണം, ഇത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് 1 0 ആവും വേണമെങ്കിൽ അത് പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താ, നൾ സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് നൾ സെറ്റിൻ്റെ പ്രാധാന്യം. കണ്ടീഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്താൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന സെറ്റ് നൾ സെറ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഓക്കെ, നോ സൊല്യൂഷൻ. അങ്ങനെ കുറേ ഇഷ്ടംപോലെ എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളോട് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതിനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റിലവൻസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നൾ സെറ്റിൻ്റെ. ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് എ റിയൽ നമ്പർ ആൻഡ് 2 raised to x is equal to 0. എന്തായിരിക്കും ആൻസർ എന്ന് പറയും. 2 raised to x 0 ആവുന്ന എക്സ് റിയൽ നമ്പർ ആവും വേണം. എക്സ് ഷുഡ് ബി എ റിയൽ നമ്പർ ആൻഡ് 2 raised to x equals 0. നോക്കൂ, 2ൻ്റെ പവർ എക്സ് ഏത് റിയൽ നമ്പർ ആണെങ്കിലും 2 raised to x പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? 2 raised to 2 4 ആണ്, 2 raised to 1 2 ആണ്, 2 raised to half root 2 ആണ്, 2 raised to 1/3 cube root of 2 ആണ്, 2 raised to 1/100 കുഴപ്പമില്ല, 2 raised to -100 2 raised to 1/100 ആണ്, 1/2 raised to 100 ആണ്, പോസിറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ 2 raised to x ഒരിക്കലും 0 ആവില്ല. അപ്പോൾ ഇത് 0 ആവുന്ന എക്സ് കണ്ടെത്താനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് നൾ സെറ്റാണ്. കണ്ടോ, അത് കണ്ടീഷൻ കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാണ്, നൾ സെറ്റാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ നൾ സെറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം. നിങ്ങൾ ബോർഡിന് എപ്പോഴും ഇതൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ചോദിക്കും. ഗീവ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ നൾ സെറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ തന്ന സാധനം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ നൾ സെറ്റ് ചോദിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നൾ സെറ്റിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നൾ സെറ്റിന് എം ടി സെറ്റ് എന്നും പറയും കേട്ടോ. സെറ്റ് which does not contain any element is called empty set or null set or void set. ഇതിൻ്റെ പര്യായങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. empty set denoted by symbol null set or this. Given below are the few example of empty set. നോക്കൂ, എക്സാമ്പിൾ ഇവർ പറഞ്ഞു നോക്കൂ. ഞാൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞു നോക്കൂ. ഇവർ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടോ? A is a set of all x is between 1 and 2. X is a natural number. കണ്ടോ, നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ 1ൻ്റെയും 2ൻ്റെ ഇടയിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഇല്ല, അത് കോൺട്രഡിക്ടറി ആണ്. പക്ഷേ എക്സ് ഇസ് എ റിയൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ നൾ സെറ്റ്. അപ്പോൾ എക്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നൾ സെറ്റ് ആണ്. കണ്ടോ, 1ൻ്റെയും 2ൻ്റെ ഇടയിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഇല്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് നൾ സെറ്റ് ആയത്. ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ബിറ്റ്വീൻ 1 and 2. നോക്കൂ, x² - 2 = 0. ഇത് നൾ സെറ്റ് ആണോ? അല്ല. കാരണം എക്സ് ഇസ് എ റാഷണൽ നമ്പർ, പറ്റില്ല. കണ്ടോ, x² - 2 = 0 ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? x² - 2 = 0 ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? x² 2 ആവും. x² 2 ആണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ? ±√2. ±√2 രണ്ട് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. റിയൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ √2 ഉണ്ടാവും, -√2 ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇത് എം ടി സെറ്റാണ്. ഓക്കെ, ഇത് ഇസ് എ റാഷണൽ നമ്പർ. കണ്ടോ, റാഷണൽ, ഇത് എം ടി സെറ്റാണ്. ബി റാഷണൽ നമ്പർ എം ടി സെറ്റാണ്. കാരണം എന്താ? എക്സ് ഇസ് എ റാഷണൽ നമ്പർ. കിട്ടുന്നത് √2 ആണ്. √2 പറയുന്നത് ഇറാഷണൽ നമ്പർ. ഇറാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഡെസിമൽസ് നോൺ റിക്കറിങ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇറാഷണൽ നമ്പറാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ബൈ എനി റാഷണൽ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് നൾ സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ബിയും നൾ സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതും നൾ സെറ്റാണ്, ഇതും നൾ സെറ്റാണ്. ഓക്കെ, ഇനി സി എക്സ് ഇസ് എൻ ഈവൻ പ്രൈം നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 2. നോക്കൂ, പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. എന്താ പ്രൈം നമ്പർ പറഞ്ഞാൽ? ദാറ്റ് നമ്പർ വിച്ച് ഇസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ദാറ്റ് നമ്പർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഓർ ബൈ 1. അതുകൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒന്നുകൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രം പറ്റുന്ന നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറയുക. ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ ഈവൻ പ്രൈം നമ്പർ വിച്ച് ഇസ് 2 അല്ലേ. പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം,
ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് 2, 3, 5, 7, 11, 9 ഇല്ല, 11, 13 ആൻഡ് സോ ഓൺ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം 1 മുതൽ 100 വരെ എത്ര പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കൂ. നിങ്ങൾ 1 മുതൽ 100 വരെ എത്ര പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? 1 മുതൽ 100 വരെ ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്യൂ. 1 മുതൽ 100 വരെ എത്ര പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അത് നിങ്ങളൊന്ന് ഒരു അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് നാളെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. 1 മുതൽ 100 വരെ എവിടെയാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്? 2 തുടങ്ങുക, 2, 3, 5, 7 ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി അവസാനം എവിടെ അവസാനിക്കുക? 100ൻ്റെ അപ്പുറത്ത് 99 അല്ല, 98 അല്ല, 97 ആണോ? 97 ആണല്ലേ? ഓക്കെ, 27 അല്ല മുന്നേ. നിഖിൽ രാജൻ വെരി ഗുഡ്. 25 വെരി ഗുഡ്. അഭിനവ് ഡിഡ് ഇറ്റ് കറക്റ്റ്ലി. 25 1 മുതൽ 55 അല്ല, 25. എല്ലാവരും അത് നോട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. 25. നിഖിൽ രാജൻ 27 25. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഏതായാലും പറഞ്ഞല്ലോ, വെരി ഗുഡ്. ഏതായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തല്ലോ, വെരി ഗുഡ്. 25. 1 മുതൽ 100 വരെ 25 പ്രൈം നമ്പേഴ്സാണ്, സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം 2. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചോദ്യം? സി സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് എൻ ഈവൻ പ്രൈം നമ്പർ വിച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 2. 2നേക്കാൾ വലിയ ഈവൻ പ്രൈം നമ്പർ ഇല്ല. 2 അല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാ നമ്പറും, എല്ലാ പ്രൈം നമ്പറും ഓഡാണ്. 2 മാത്രം. ദർ ഇസ് ഓൺലി ദുനിയാവിലെ ഒറ്റ പ്രൈം നമ്പറേ ഉള്ളൂ, ഒറ്റ ഈവൻ പ്രൈം നമ്പറേ ഉള്ളൂ, വിച്ച് ഇസ് 2. അല്ലേ? അതൊരു പലപ്പോഴും പല ചോദ്യത്തിലും അത് ട്രാപ്പായിട്ട് കൊണ്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്താണ്? ദർ ഇസ് ഓൺലി 1 ഈവൻ പ്രൈം നമ്പർ വിച്ച് ഇസ് 2. അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദർ ഇസ് വെരി ഗുഡ്. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. എക്സ് ഇസ് എൻ ഈവൻ പ്രൈം നമ്പർ വിച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 2. ഉണ്ടാവില്ല, എം ടി സെറ്റാണ്. ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് ഓൺലി ഈവൻ പ്രൈം നമ്പർ. 2 ഇസ് ഓൺലി ഈവൻ പ്രൈം നമ്പർ. പിന്നെ അപ്പോൾ ഇതും നൾ സെറ്റാണ്. എല്ലാം നൾ സെറ്റ് തന്നെയാണ് അല്ലേ? x² = 4, എക്സ് ഇസ് എൻ ഓഡ് നമ്പർ. കണ്ടോ? x² = 4 ആണ്, എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ +2 or -2 ആണ്. അപ്പോൾ അതും തെറ്റാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എം ടി സെറ്റ് ബിക്കോസ് ഇക്വേഷൻ ഇസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ബൈ എ ഓഡ് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്. ഓർക്കേണ്ടത്, ഈ തരുന്ന കണ്ടീഷൻ കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്താൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന സെറ്റ് നൾ സെറ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നൾ സെറ്റ് മനസ്സിലായി. നൾ സെറ്റ്, വോയിഡ് സെറ്റ്, എക്സെട്ര. ഇനി അടുത്ത ഡെഫിനേഷൻ എന്താ? വാട്ട് ഈസ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ്? ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ദുനിയാവിൽ കാണുന്ന എല്ലാം ഫൈനൈറ്റാണ്. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ട്രീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ്, സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ വേൾഡ്, സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ കാർസ് ഇൻ ദ വേൾഡ്, സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിവേഴ്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ്, സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താണ് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കടപ്പുറത്തെ പുഴി എടുത്താലും ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റാണ്. പക്ഷേ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്, സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡിജേഴ്സ്, സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ്, ഇതൊക്കെ ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റാണ്. ഇങ്ങനെ എൻലെസ് ആയിട്ട് പോകുന്ന സാധനം അത് ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ മാത്രമേ ആക്ച്വലി ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ് പറയാറുള്ളൂ. കുറേ ഉണ്ടാവാം, അതാണ് ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ്. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റിലും ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റിലും നിങ്ങൾ ആ സെൻസ് കിട്ടാൻ പറയാം. അതായത് ഇപ്പം സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഇപ്പോൾ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടി സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് പാസിങ് ത്രൂ എ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ്. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് പാസിങ് ത്രൂ എ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വര വരയ്ക്കാം, ഇങ്ങനെ വര വരയ്ക്കാം, ഇങ്ങനെ വര വരയ്ക്കാം, ഇങ്ങനെ വര വരയ്ക്കാം, ഇങ്ങനെ വര വരയ്ക്കാം. അപ്പോൾ എത്ര പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്? ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് അല്ലേ? ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് പാസിങ് ത്രൂ എ പോയിന്റ്. ഒറ്റ പോയിന്റ് വെച്ചോളൂ. അപ്പം ഒരു പോയിന്റ് തന്നു, സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് പാസിങ് ത്രൂ എ ഗിവൺ പോയിന്റ്, അത് ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റാണ്. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ്. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ്. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് അല്ലേ? സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ 10 അത് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റാണ്. 1 തൊട്ട് 9 വരെ പോകുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എ സെറ്റ് ഇസ് ഫൈനൈറ്റ് if it contains only finite number of elements. If it set is infinite, it contains infinite number of elements. അപ്പോൾ വേറെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഈ ഫൈനൈറ്റിൻ്റെ ഇപ്പം ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ് 2 തരമുണ്ട്. ഇപ്പം ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം ഇതൊരു ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റാണ്, 1, 2, 3 എക്സെട്ര. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റാണ് അല്ലേ? സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ 1 and 2, സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ 1 and 2 ഇതൊരു ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റാണ്. Set of all real numbers between 1 and 2. Set of all real numbers between 1 and 2. ഇത് ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റാണ്. ഈ ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റും ഈ ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്താ അറിയോ? സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ്, അതായത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് എ റിയൽ നമ്പർ. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പറയുന്നതിന് പകരം എക്സ് ഇസ് എ റിയൽ നമ്പർ പറയാം. എക്സ് ഇസ് എ റിയൽ നമ്പർ ബിറ്റ്വീൻ 1 and 2. ഇതൊരു റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ പറഞ്ഞൊരു സെറ്റാണ്, അല്ല സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ പറഞ്ഞ സെറ്റാണ്. ക്യാൻ യു എക്സ്പ്രസ് ദിസ് ഇൻ ദ റോസ്റ്റർ ഫോം? യെസ് ഓർ നോ? ഇത് നമുക്ക് റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റില്ല. വൈ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി റിട്ടൺ?
അപ്പോൾ 1ൻ്റെയും 2ൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള റിയൽ നമ്പർ. നമുക്ക് 1ൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഏതാ റിയൽ നമ്പർ ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല. 1ൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് റിയൽ നമ്പർ ഉണ്ടോ? യെസ്, ഇഷ്ടം പോലെ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ? 1.1 റിയൽ നമ്പറാണ്, 1.01 റിയൽ നമ്പറാണ്, 1.00001 റിയൽ നമ്പറാണ്. അപ്പോൾ 1ൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് റിയൽ നമ്പർ ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട്. എത്ര റിയൽ നമ്പർ ചോദിച്ചാൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ഏതാ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ യു കനോട്ട് റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ റോസ്റ്റർ ഫോം അല്ലേ? അപ്പോൾ 1ൻ്റെയും 2ൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റിനും ഈ ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റിനും തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് തോത്തിക്കലി പാക്ഡ് ആണ്, ഇത് അത്രത്തിക്കലി പാക്ഡ് ആണ്, എന്നാലും ഇറ്റ്സ് എ ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ്. അപ്പം നിങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ കാൽക്കുലസ് പഠിക്കുമ്പം അതിന് കൂടുതൽ പഠിക്കും. അപ്പം finite set is a set containing finite number of elements. Infinite set is a set containing infinite number of elements. There are slight difference between natural number infinite and real number infinite. Okay, natural number infinite 1 2 3 4 5 അടുത്ത നമ്പർ അറിയാം നമുക്ക്. 3 കഴിഞ്ഞാൽ 4 ആണ്, 4 കഴിഞ്ഞാൽ 5 ആണ്. ഇറ്റ് ഗോസ് ഓൺ ലൈക്ക് ദാറ്റ് അല്ലേ? 5 കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 6 ആണ്, 15 കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 16 ആണ്. പക്ഷേ റിയൽ നമ്പറിൻ്റെ കേസിൽ 1 കഴിഞ്ഞാൽ 1ൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത റിയൽ നമ്പർ എന്താ ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ റോസ്റ്റർ ഫോമിന് അത് വഴങ്ങില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ മാത്രം എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കുറേ സെറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ വിൽ പ്രിഫർ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം റാദർ ദാൻ റോസ്റ്റർ ഫോം. ഓക്കെ, അത് ഓർക്കാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ റിയൽ നമ്പറിൻ്റെ ഇതിന് അൺകൗണ്ടബിൾ ഇൻഫിനിറ്റ് പറയും, ഇത് കൗണ്ടബിൾ ഇൻഫിനിറ്റ് പറയും. അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, കാരണം കാൽക്കുലസിലേക്ക് വരുമ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അത് കൗണ്ടബിൾ ആണ്, അങ്ങനെ എണ്ണാൻ പറ്റും. എണ്ണാൻ പറ്റുക പറഞ്ഞാൽ എണ്ണി തീർക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ് കൗണ്ടബിൾ ആവാം. ഇതിനെ കൗണ്ടബിൾ എന്ന് പറയാം. ഈ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് കൗണ്ടബിൾ ആണ്. കൗണ്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. മാത്തമാറ്റിക്സിൽ കൗണ്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണാൻ പറ്റുന്നതെന്നാണ്. എണ്ണാൻ പറ്റുന്നത് ഡസൻ മീൻ ദാറ്റ് എണ്ണി തീരാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്താ? എണ്ണാനും പറ്റും, എണ്ണി തീർക്കാനും പറ്റും. അൺകൗണ്ടബിൾ ഇൻഫിനിറ്റ് എന്ന് കൗണ്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എണ്ണാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ് കൻ ഓൾസോ ബി കൗണ്ടബിൾ. ഇപ്പോൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് കൗണ്ടബിളാണ്, അടുത്ത നമ്പർ അറിയാം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അടുത്ത സെറ്റ് അറിയാം, കൗണ്ടബിൾ ആണ്. 2 കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം 3, 3 കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം 4. അപ്പോൾ അടുത്ത സെറ്റ് അറിയെങ്കിൽ, അടുത്ത നമ്പർ അറിയെങ്കിൽ ബിസൈറ്റ് ഇസ് കൗണ്ടബിൾ. അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. നമുക്കത് കാൽക്കുലസ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലസിലാണ് കൂടുതൽ വരിക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്, ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ്, ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലിമെൻറ്റ്സ്. ദുനിയാവിൽ കാണുന്ന എല്ലാം ഫൈനൈറ്റ് ആണ്, മനസ്സിലാക്കാം. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ വേൾഡ്, സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ട്രീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. ഇപ്പം ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, ചിലർ പറയാറുണ്ട് കടപ്പുറത്തെ പുഴി തന്നെ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റാണ്. അങ്ങനെ ആലോചിക്കാറുണ്ട്. നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടേംസിൽ മാത്രമേ, അതുപോലെ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് പാസ് ഇൻ ടു എ പോയിന്റ്, സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സർക്കിൾസ് പാസ് ഇൻ ടു എ പോയിന്റ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ. Definition: a set which is empty or consisting of definite number of elements is called a finite. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റാണ് കേട്ടോ. എംപ്റ്റി സെറ്റും ഫൈനൈറ്റ് ആണ്. ഒരു എംപ്റ്റി സെറ്റിൽ എത്ര എലിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്? 0 നമ്പർ ഓഫ് എലിമെൻറ്റ്സ്. ഒരു എംപ്റ്റി സെറ്റിൽ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സെറ്റിനെ ഫൈനൈറ്റ് എന്ന് പറയാം. എവറി എംപ്റ്റി സെറ്റ് ഇസ് എ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്. എംപ്റ്റി സെറ്റും ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്. പക്ഷേ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്സ് എല്ലാം എംപ്റ്റി അല്ല. പക്ഷേ എംപ്റ്റി പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൾ സെറ്റ് ഫൈനൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. സെറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഐദർ എംപ്റ്റി ഓർ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലിമെൻറ്റ്സ്. ഒരു 4 എലിമെൻറ്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ 10 എലിമെൻറ്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ 100 എലിമെൻറ്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ 1,00,000 എലിമെൻറ്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ 100 കോടി എലിമെൻറ്റ്സ്, അതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്. അവസാനിച്ചാൽ മതി, എവിടെയെങ്കിലും അവസാനിച്ചാൽ മതി. മനസ്സിലായോ? അപ്പം എത്ര വലുതാണെങ്കിലും അത് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റാണ്. മനസ്സിലാവണ്ട? എത്ര വലുതായിക്കോട്ടെ, എത്രയെങ്കിലും വലുതായിക്കോട്ടെ, അത് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റാണ്. അവസാനിക്കെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്. ഓക്കെ, ഇതെന്താ പറയുക? ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇറ്റ്സ് ഡെഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലിമെൻറ്റ്സ് ഈസ് കോൾഡ് എ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്. അതർവൈസ് സെറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻഫിനിറ്റ്. കണ്ടോ, ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റിന് വേറൊരു ഡെഫിനേഷൻ ഇല്ല. അതർവൈസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതർവൈസ് എന്താ? ഫൈനൈറ്റ് അല്ലാത്തതൊക്കെ ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ്. ഇൻഫിനിറ്റ് പിന്നെ 2 വകഭേദം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം. ഞാൻ ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. അപ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് such that x is a real number and x is less than 2 raised to 1000. അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കുറേ 6 0 2 raised to വലിയ സാധനം. x is a real number and x is less than 2 raised to that. ഇത് വളരെ വലിയ നമ്പറാണ്. പക്ഷേ എന്നാലും അതെന്ത് സെറ്റാണ്? ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റാണ്. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ?
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കില്ല, ഫുൾ എഴുതാൻ പറ്റിക്കോണമെന്നില്ല, ഇത് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. 2⁻10,00,000 എന്തുവാണിത്? അപ്പോൾ വലിയ നമ്പറാണ്, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്. പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം, നോക്കൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നു, ഇങ്ങനെ വന്നു, സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇങ്ങനെ വന്നു, സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് എ റിയൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ, എക്സ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആൻഡ് എക്സ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇതെന്ത് സെറ്റാണ്? ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റാണ്. കാരണം എന്താ? 2 മുതൽ അനിശ്ചിതമായിട്ട് അനന്തമായിട്ട് പോകും. അനന്തം എന്നാണ് ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇത്, അനന്തത നമ്മൾ പറയല്ലേ, അനന്തത പറയല്ലേ, ഇറ്റ് ഗോസ് ഓൺ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആണ് ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ്. നോക്കൂ, W ബി ദ എക്സാമ്പിളാണ്, W ബി ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡേയ്സ് ഇൻ എ വീക്ക്. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡേയ്സ് ഇൻ എ വീക്ക് 7 ആൾക്കാരേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സൺഡേ, മൺഡേ, ട്യൂസ്ഡേ, വെനസ്ഡേ, തേഴ്സ്ഡേ, ഫ്രൈഡേ, സാറ്റർഡേ, അല്ലേ? ഫൈനൈറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. Yes be the set of all solutions with example x² - 16 = 0. x² - 16 = 0 solution എന്താ? x² = 16, അല്ലേ? How many solutions are there? x² = 16 എത്ര സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് മക്കളെ? x² = 16 ആണെങ്കിൽ x² 16 ആവും, എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 4 ആവാം, -4 ആവാം. There will be only 2 elements in that set. അപ്പോൾ ഫൈനൈറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഫൈനൈറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ഫൈനൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് ഫൈനൈറ്റ് ആണ്, ഇത് ഫൈനൈറ്റ് ആണ്. G with a set of all points on a line. കണ്ടോ, ഒരു ലൈനിൻ്റെ മുകളിലെ പോയിന്റ്സ്, ഒരു ലൈനിൻ്റെ മുകളിൽ എത്ര പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും? ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ്സ്. കണ്ടോ, ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അബ്സ്ട്രാക്ട്നെസ് വരിക. ഒരു ലൈനിൻ്റെ മുകളിലെ പോയിന്റ്സ് എത്രയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. വെറുതെ ചെറിയൊരു സെഗ്മെൻറ്റ് ലൈൻ ആവണമെന്നില്ല, ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിലെ പോയിന്റ്സ്. ഒരു ചെറിയ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ എത്ര പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവും? ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ്സ്. എന്താ കാരണം അറിയോ? പോയിന്റ് ഹാസ് നോ ലെങ്ത്. ഇതാര് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ? യൂക്ലിഡ്, അല്ലേ? നമ്മൾ 8th സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇതാണ് എന്താ പഠിക്കുന്നത്? എ പോയിന്റ് ഹാസ് നോ ലെങ്ത്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എത്ര പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവും? ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ്സ്. അപ്പം വെൻ വി റിപ്രസെൻറ്റ് സെറ്റ് ഇൻ ദ റോസ്റ്റർ ഫോം, അപ്പം ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ്. G is a set of all points on line, G is an infinite set. ഇഷ്ടംപോലെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് പാസ് ഇൻ ടു എ പോയിന്റ്, സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ്, സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സർക്കിൾസ് പാസ് ഇൻ ടു എ പോയിന്റ്, അല്ലേ? ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ് ആണ്. ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സർക്കിൾസ് പാസിങ് ത്രൂ എ പോയിന്റ്. നോക്കൂ, ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ എത്ര സർക്കിൾ പാസ് ചെയ്യും? ഇങ്ങനെ സർക്കിൾ ഉണ്ടാവാം, ഇങ്ങനെ സർക്കിൾ ഉണ്ടാവാം, ഇങ്ങനെ സർക്കിൾ ഉണ്ടാവാം, ഇഷ്ടംപോലെ സർക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സർക്കിൾസ് പാസിങ് ത്രൂ 2 പോയിന്റ്സ് ആണെങ്കിലോ, സപ്പോസ് യു ഹാവ് 2 പോയിന്റ്സ്, യു ക്യാൻ ഹാവ് ദിസ് സർക്കിൾ, ഇങ്ങനെ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം, ഇങ്ങനെ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം, ഇങ്ങനെ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം, ഇഷ്ടംപോലെ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം. ഗിവൺ 2 പോയിന്റ്സ് യു ക്യാൻ ഹാവ് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സർക്കിൾസ്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഓർക്കാം, സപ്പോസ് യു ഹാവ് 3 പോയിന്റ്സ്, 3 പോയിന്റ്സിൽ കൂടി നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ട്രയാങ്കിളേ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഒറ്റ സർക്കിളേ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഗിവൺ 3 പോയിന്റ്സ് വിച്ച് ആർ നോൺ കൊളീനിയർ, ഓഫ് കോഴ്സ് നോൺ കൊളീനിയർ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വരയുടെ മുകളിൽ കിടക്കാത്ത 2-3 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡ്രോ ഓൺലി 1 സർക്കിൾ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് പാസിങ് ത്രൂ, സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സർക്കിൾസ് പാസിങ് ത്രൂ എ പോയിന്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ്. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സർക്കിൾസ് പാസിങ് ത്രൂ 2 പോയിന്റ്സ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ്. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് പാസിങ് ത്രൂ 3 നോൺ കൊളീനിയർ പോയിന്റ്സ് ഫൈനൈറ്റ് ആണ്. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണ് മക്കളെ? സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ്, ഇപ്പം നമ്മൾ വേറെ പറയാം. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് പാസിങ് ത്രൂ എ പോയിന്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ്. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് പാസിങ് ത്രൂ 2 പോയിന്റ്സ് ഫൈനൈറ്റ് ആണ്. ഒറ്റ ഒന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് എ സിംഗിൾ ടേൺ സെറ്റ്. ഒരു എലിമെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ വി കോൾ ഇറ്റ്, ഒരു എലിമെൻറ്റ് മാത്രമുള്ള സെറ്റിൻ്റെ പേരുണ്ട് കേട്ടോ, വി കോൾ ഇറ്റ് സിംഗിൾ ടേൺ സെറ്റ്. സിംഗിൾ ടേൺ സെറ്റ് അത് നമ്മൾ കം അക്രോസ് ചെയ്യും നോക്കാം. When we represent a set in the roster form, we write all the elements of the set with braces. It is not possible to write all elements of an infinite set within braces because the number of elements of such set is not finite. So we represent it by an interval or something like that. അത് വേറൊരു തരത്തിലാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഫൈനൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് വേറൊരു തരത്തിലാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് വിൽ ഡിസ്കസ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. എക്സാമ്പിൾ, state which of the following are finite or infinite. Finite ആണോ ഇൻഫിനിറ്റ് ആണോ പറയണം. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എൻ, ഇതാണ് ഇത് എലമെൻ്റ് ആണ്, ബിലോങ്സ് ടു എൻ ആണ്. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എൻ ആൻഡ് എക്സ് മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 2 = 0. ആക്ച്വലി ഈ സെറ്റ് എന്താ മക്കളെ? ഇതിൻ്റെ റോസ്റ്റർ ഫോം എന്താ? 1, കണ്ടോ, എക്സ് മൈനസ് 1 = 0 ആകുമ്പോൾ എക്സ് 1 ആവും, എക്സ് മൈനസ് 2 = 0 ആകുമ്പോൾ എക്സ് 2 ആവും. Or therefore the roster form is set 1, 2, right? Okay. അടുത്തത് എന്താ? x is a natural number and x² + 4 = 0. നോക്കൂ, x² = 4, സോറി, x² = 4. x² 4 ആണ്. ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ?
റൂട്ട് ഓഫ് 4 ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 2 ആണ് അല്ലേ. എക്സ് സ്ക്വയർ 4 ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ 2 ആവാം അല്ലെങ്കിൽ -2 ആവാം. ഇവിടെ എക്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ, എക്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പറാണ്. അപ്പോൾ -2 2 എന്നുള്ളതിൽ ഈ -2 പെർമിറ്റഡ് അല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ അല്ല, നോട്ട് പോസിബിൾ അല്ലേ, ഇത് പാടില്ല. അപ്പോൾ ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് 2 മാത്രം. ഐ തിങ്ക് ദിസ് ക്ലിയർ. നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആകുമ്പോൾ യു ടേക്ക് ഓൺലി വൺ നമ്പർ ഇൻ -2 എടുക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു സെഡ് ആണെങ്കിലോ -2 എടുക്കാം, +2 എടുക്കാം. ഓക്കെ, എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു n ആൻഡ് 2x - 1 = 0. നോക്കൂ, 2x - 1 0 ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? 2x - 1 0 ആകുമ്പോൾ 2x 1 ആവും അല്ലേ. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താവും? 1/2. നോക്കൂ, എക്സ് 1/2 ആകുമ്പോൾ 1/2 റാഷണൽ നമ്പറാണ്. അല്ല, 1/2 റാഷണൽ നമ്പർ അല്ല, റാഷണൽ നമ്പറാണ്. എക്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ അല്ല, അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. എക്സ് 1/2 പറയുന്നത് എക്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ അല്ല അല്ലേ, നാച്ചുറൽ നമ്പർ അല്ല. അപ്പം 2x - 1 = 0 ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള എക്സിനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ? നൾ സെറ്റാണ്. അതായത് ഈ സാധനം കോൺട്രഡിക്ടറി ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെന്താ? സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് എക്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ. അയ്യോ സോറി, ജലദോഷം പിടിച്ചു. എക്സ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ. Unordered pairs of disjoint sets of, explain the question. 1 2 3 total number of unordered pairs of disjoint subsets of S. Please explain this question. മനെ അത് കുറച്ചും കൂടി കഴിയണം. അത് പഴയ ഒരു 2000 എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2010-ലാണ് 10-ലാണ് തോന്നുന്നു. 2010 ചോദിച്ച IIT ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത്. തോമസ് ജോർജ്. Set S equals 1 2 3 4 total number of unordered pairs of disjoint subsets of S. Please explain this question. ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അത് ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ഇത് പഴയ JEE അഡ്വാൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എനിവേ പറയാം. X belongs to n and X is prime number. It's good that you are looking all these questions. Very good. നന്നായി. X belongs to n and X is prime. ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ നോക്കാം. കാരണം തിയറി പഠിച്ച ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം. പഴയ പ്രീവിയസ് പേപ്പറിലെ ക്വസ്റ്റ്യനും JEE അഡ്വാൻസ് ക്വസ്റ്റ്യനും ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സെൻസ് കിട്ടാം. ഓക്കെ നല്ലതാണ്. വെരി ഗുഡ്. ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അവനെ ഇത് ആയിട്ടില്ല, നാളെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. നാളെ മറ്റന്നാളോ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്യാം. കാരണം ഇത് തിയറി കഴിഞ്ഞിട്ടേ പറയാൻ പറ്റും. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു n and X is prime. എക്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആവണം, X is prime നമ്പറും ആവണം. എന്താണ്? ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റാണ് അല്ലേ. നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈം നമ്പർ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഫൈനൈറ്റ് ആണ്, ഇത് ഫൈനൈറ്റ് ആണ്, ഇത് ഫൈനൈറ്റ് ആണ്. നൾ സെറ്റ് ഫൈനൈറ്റ് ആണല്ലോ, ഇത് ഫൈനൈറ്റ് ആണ്. പിന്നെയോ ഇത് ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റാണ്, ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റാണ്. പിന്നെയോ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് X belongs to n and X is odd. ഇതും ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റാണ്. ഓഡല്ലേ, ഓടാകുമ്പോൾ 1 ഉണ്ടാവും, 3 ഉണ്ടാവും, 5 ഉണ്ടാവും, ഇങ്ങനെ ഗോസ് ഓൺ ലൈക്ക് ദാറ്റ് അല്ലേ. ഫുൾ തിയറി പഠിച്ചതിന് ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണമാണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ. എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഫിസിക്സും മാത്സും കെമിസ്ട്രി അതെ ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ തിയറി അത് അത്രയ്ക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. വെറുതെ ഫിംഗർ ടിപ്സിൽ എടുക്കാനുള്ള തിയറി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മാത്സിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ തിയറി. പക്ഷേ ആ തിയറിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന കുറേ ന്യൂആൻസസ് ഉണ്ടാവും, കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, കുറച്ച് ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറച്ച് ന്യൂആൻസസ് എന്നാ പറയാം. അതിൻ്റെ നമ്മൾ കാണാത്ത ചില സാധനങ്ങളുണ്ടാവും, കാണാത്ത ചില ഹിഡൻ ഏരിയാസ് ഉണ്ടാവും, ഗ്രേ ഏരിയാസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഡിഗ് ചെയ്യുന്തോറും ആ ഏരിയാസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നായിരിക്കും JEE ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിയറി പഠിച്ച ശേഷം ഉടനെ തന്നെ ആഫ്റ്റർ ഡൂയിങ് ഓൾ ദ എക്സസൈസ് ഫ്രം ദ NCERT book you just plunge into previous year questions to start with. അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യമൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇഫ് യു ഡു 1 or 2 questions it will be linked. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ ആ കൺസെപ്റ്റ്സ് നമ്മൾ റിച്ച് ആവും.
ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാമല്ലോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ അതിന് ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഗ്ഗിങ് ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ, അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും. അപ്പോൾ നല്ല കഥ. അപ്പോൾ നല്ലോണം തിയറി പഠിച്ചതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് പ്ലഞ്ച് ഇൻ ടു PYQs. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇഷ്ടം പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം. ഓരോ കൊല്ലം 8ഉം 9ഉം പരീക്ഷയില്ലേ അല്ലേ, ഒരു 10-15 പേപ്പറുണ്ട് ഓരോ കൊല്ലത്തിലും. അപ്പോൾ ഒരു 10-12 കൊല്ലത്തെ പേപ്പർ എന്തായാലും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൺസെപ്റ്റ് അതിൽ എക്സോസ്റ്റീവ് ആവും. കൺസെപ്റ്റ്സ് വിൽ ഗെറ്റ് എക്സോസ്റ്റഡ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം. അവർ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പാറ്റേൺ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും, അത് ഇങ്ങനെ ആയാലും എങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെ ആയാലും എങ്ങനെയാണ്, വെറുതെ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ആലോചിച്ചൊക്കെ അവിടെ ഇങ്ങനെ മാർജിനിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക. അത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഫുൾ തിയറി പഠിച്ചിട്ട് ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നതാണോ നല്ലത്? എല്ലാ തിയറിയും പഠിച്ചതിന് ശേഷമല്ല, ഓരോ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ട് ആ ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. പിന്നെ എല്ലാം പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഈ JEEക്കൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ 3-4 ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുമ്പോൾ അത് സെറ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യന് തുടങ്ങും, ചിലപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്താണ് പോയിട്ട് അവസാനിക്കുക, വേറെ ഏതെങ്കിലും ചാപ്റ്ററിൽ അവസാനിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2-3-4 ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചാലേ ചിലപ്പം JEEയിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ JEE ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം പഠിച്ചതിന് ശേഷം JEE ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്താൽ മതി. ഞാനിവിടെ JEE ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യും കാരണം ഞാൻ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. കാരണം ആ ചാപ്റ്ററിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന JEE ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പേ തോമസ് ജോർജ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ JEE ഇതിൽ മാത്രം സെറ്റിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. അവൻ ചോദിച്ചത് എന്താ വെച്ചാൽ 1, 2, 3, 4 ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് അൺഓർഡേർഡ് പെയർസ് ഓഫ് ഡിസ്ജോയിൻറ്റ് സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് എസ്. ഇതാണ് ചോദിച്ചത്, എത്ര അൺഓർഡേർഡ് പെയർസ് ഓഫ് ഡിസ്ജോയിൻറ്റ് സബ്സെറ്റ്സ്. അത് ഇതിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഓക്കെ, ദോ ദർ ഈസ് സം ആസ്പെക്ട് ഓഫ് അതർ ചാപ്റ്റേഴ്സ്, പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈ ചോദ്യം ഇതിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ആദ്യം ചെയ്യാം. പിന്നെ 2-3 ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആ 2-3 ചാപ്റ്റേഴ്സിന് കൂടി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ. Anyway, you will get a sense of what will be asked for national level examination from these chapters after we close this NCERT book, right? എന്തായാലും provided you consistently attend this class and do what I say, right? Exercise out. Next, equal sets. എപ്പോഴാണ് 2 സെറ്റ്സ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാം? ഒന്നുമില്ല, 2 സെറ്റ്സ് എപ്പോഴാണ് ഈക്വൽ ആകുമെന്ന് പറയാം? if they contain exactly same elements. സെയിം നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് അല്ല, സെയിം എലമെൻറ്റ്സ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരേ എലമെൻറ്റ്സ് ആയാൽ, 2 സെറ്റിൽ ഒരേ എലമെൻറ്റ്സ് ആയാൽ വി കോൾ ഇറ്റ് ഈക്വൽ സെറ്റ്സ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. റൈറ്റ്? Given 2 sets A and B, if every element of A is also an element of B, and if every element of B is also an element of A, then the sets A and B are said to be equal. Clearly, the 2 sets are exactly the same elements. ഇതിൽ അവർ പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. എയിലുള്ള എല്ലാവരും ബിയിലും ഉണ്ടാവണം, ബിയിലുള്ള എല്ലാവരും എയിലും ഉണ്ടാവണം. ആ പറഞ്ഞ രീതി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ശരിക്കും എന്താ 2 സെറ്റ്സ് ഈക്വൽ ആവുക? 2 സെറ്റ്സും സെയിം ആയാൽ ഇത് കണ്ടെയ്ൻ സെയിം എലമെൻറ്റ്സ്. പക്ഷേ ഇവർ പറഞ്ഞ രീതി ശ്രദ്ധിക്കണം. എയിലുള്ള എല്ലാവരും ബിയിലുണ്ടാവണം, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ബിയിലുള്ള എല്ലാവരും എയിലുണ്ടാവണം. അതൊരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ടാണ് ആ വാചകം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ദെൻ വിൽ ഡിസ്കസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ആക്ച്വലി ഇത് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു, the 2 sets have exactly same elements, then we say 2 sets are equal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു. പക്ഷേ അവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് വിൽ ഡിസ്കസ് ദാറ്റ്. എന്താണ് why they said this? Given 2 sets A and B, if every element of A is also an element of B and every element of B is also an element of A, then we say elements are equal. നമുക്ക് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യത്തെ എക്സസൈസ് ഒന്ന് നോക്കാം, വെറുതെ ഓടിച്ചിട്ട്. ഞാനിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേ, ഈ സാധനം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ആദ്യം ഇത് കുറച്ചൊന്ന് വേഗം പഠിച്ചിട്ടാവാം. വിച്ച് ആർ ദ ഫോളോയിങ് ആർ സെറ്റ്? ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ. ഈ സെറ്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത്, സെറ്റ് ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഗുഡ് പീപ്പിൾ ഇൻ എ ക്ലാസ്, സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എ ക്ലാസ്, set of all good cricketers in Indian team, set of all intelligent students in a class. ഇതൊന്നും സെറ്റല്ല. കാരണം എന്താ? സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഗുഡ് ക്രിക്കറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ടീം സെറ്റ് ആവാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്കറിയില്ലേ, ഓരോരുത്തരും എടുക്കുന്ന ഗുഡ്, ഓരോരുത്തരുടെയും ഗുഡ് ഓരോന്നായിരിക്കും.
ഇപ്പം എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഗുഡ് ക്രിക്കറ്റർ ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ ഗുഡ് ക്രിക്കറ്റർ അല്ലേ? വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ഗുഡ് ഫോർ മീ വിൽ നോട്ട് ബി ദ സെയിം ഗുഡ്നെസ് ഫോർ യു അല്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഗുഡ്, ദ വേർഡ് ഗുഡ് ഈസ് നോട്ട് പ്രോപ്പർലി ഡിഫൈൻ. പക്ഷേ നമ്മളിങ്ങനെ പറയും സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ക്ലാസ് പറയുമ്പോൾ ഡിഫൈൻ സെറ്റ് അല്ല. പക്ഷേ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഹാവ് ഗോട്ട് മോർ ദാൻ 60% മാർക്സ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫൈൻ സെറ്റാണ്. I think this is clear. അതാണ് ഡിഫൈൻ സെറ്റ് is what is the definition of a set? Is a collection of well defined distinct objects. അപ്പോൾ നോക്കാം, the collection of all months of a year beginning with the letter J. Yes, അത് സെറ്റാണ്. ജയിൽ തുടങ്ങുന്ന സെറ്റ് ജൂൺ, ജൂലൈ, ജാനുവരി അങ്ങനെയൊക്കെ സെറ്റ്, അതൊക്കെ ഡിഫൈൻ സെറ്റാണ്. ജയിൽ തുടങ്ങുന്ന സെറ്റ് ഡിഫൈൻ ആണ്. കളക്ഷൻ ഓഫ് 10 മോസ്റ്റ് ടാലൻറ്റഡ് റൈറ്റേഴ്സ്. ഈ ടാലൻറ്റഡ് എന്നുള്ള വേർഡ് പ്രോപ്പർലി ഡിഫൈൻഡ് അല്ല, അതുകൊണ്ട് ഇത് സെറ്റല്ല, നോട്ട് എ സെറ്റ്. ഇത് സെറ്റല്ല. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എ സെറ്റ്, രണ്ടാമത്തെ സെറ്റല്ല. വൈ? ബിക്കോസ് ദ വേർഡ് ടാലൻറ്റഡ് ഈസ് നോട്ട് പ്രോപ്പർലി ഡിഫൈൻഡ്. പിന്നെ അതെ കണ്ടോ, ബെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റർ ബാറ്റ്സ്മാൻ. ബെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റർ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഇസ് നോട്ട് best cricket batsman. Team of 11 best cricket batsmen of the world. Cricket batsmen of the world. Best cricket batsmen of the world. Collection of all boys. Best cricket batsmen. Best cricket batsman depends. Team of 11 best cricket. Best cricketers പറയുമ്പോൾ ഡിഫൈൻഡ് അല്ല. ബെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ്സ്മെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. കാരണം ബാറ്റ്സ്മെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഇത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ പറഞ്ഞിട്ടാവാം. അപ്പം ഈ ബാറ്റ്സ്മാൻ എന്നുള്ളത് ഇത് ഇവർ എങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാവും എനിക്കറിയില്ല. ഇത് ഞാൻ പറയാം ബെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ്സ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ബോയ്സ് ഇൻ എ ക്ലാസ്, അത് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് എന്തായാലും. കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ബോയ്സ് ഇൻ എ ക്ലാസ് ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ 10, ശരിയാണ്. ലെസ് ദാൻ 100 ഡിഫൈൻഡ് ആണ്, ഇറ്റ്സ് എ സെറ്റ്. കളക്ഷൻ ഓഫ് നോവൽസ് റിട്ടൺ ബൈ റൈറ്റർ, അത് ശരിയാണ്, ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. കാരണം എന്താ, അയാൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. പിന്നെയോ collection of all even integers, yes, it's a set. Collection of questions in this chapter, yes, defined. Collection of all most dangerous animals of the world, ഇത് ഡിഫൈൻഡ് അല്ല. മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് അതൊരു എന്താണ്, പ്രോപ്പർലി ഡിഫൈൻഡ് അല്ല. ഡേഞ്ചറസ് ഇൻ വാട്ട് സെൻസ്, അത് ഡിഫൈൻഡ് അല്ല. അതേപോലെ ബെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റേഴ്സ് ബാറ്റ്സ്മാനും അതെ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പ്രോപ്പർലി ഡിഫൈൻഡ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇതുപോലെ ഡിഫൈൻഡ് അല്ല. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ദിസ് ക്ലിയർ, റൈറ്റ്. പിന്നെന്താ, A equals 1, 2, 3, insert the appropriate symbol, element or not element in the blank spaces. ഇതിൽ 5 ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 5 is an element of A എന്ന് പറയും. ഇതിൽ 8 ഇതിലില്ല, അതുകൊണ്ട് 8 is not an element of A. ഇതൊക്കെ സിമ്പിളാണ്. 0 ഇതിലില്ല, അതുകൊണ്ട് 0 is not an element of A എന്ന് പറയും. പിന്നെ 4 അതിലുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് 4 is an element of A പറയും. 2 അതിലുണ്ട്, 2 is an element of A. 10 അതിലില്ല, 2 is not an element of A. സിമ്പിളാണ്. ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ എലിമെൻ്റ് ഓഫ് എ, ഇല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് എൻ എലിമെൻ്റ് ഓഫ് എ. സിമ്പിൾ. ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കുറച്ച് CBSE കൺസെപ്റ്റ്സ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എവറിതിങ് ഫ്രം മാത്ത് ബേസിക്സ് ടു ബയോളജി. ഇനി അഡ്വൈസർ, അത് മോൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് 10th വരെ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് ആണെന്നുള്ളത് മറക്കുക. ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ്. ഇതാണ് രേഖ ചോദിക്കുന്നത്. ഇതാണ്, സർ ഞാൻ 10 വരെ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ കുറച്ച് CBSE കൺസെപ്റ്റ്സ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എവറിതിങ് ഫ്രം മാത്സ് ബേസിക്സ് ടു ബയോളജി. എനി അഡ്വൈസർ, അത് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത്, യു മസ്റ്റ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ട് ഡൗൺ ടു എനിബഡി. സ്റ്റേറ്റിലായി എന്നുള്ള കാര്യം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ താഴെയൊന്നുമല്ല. ഓൺലി തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് യു മസ്റ്റ് ബി മോർ കോഷ്യസ്. ശരിയാണ്, സ്റ്റേറ്റിലൊന്നും പഠിക്കേണ്ട. സ്റ്റേറ്റിലെ എക്സാമിനേഷൻ കുറച്ചുകൂടി ഡൈല്യൂട്ടഡ് ആണ്. അങ്ങനെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് മടിയന്മാരായിട്ടുണ്ടാവും. ഒന്നും പഠിക്കാതെയും പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരും. പക്ഷേ ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഡോണ്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർ സ്റ്റേറ്റിലെ സിലബസിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ബോധേഡ് ആവാതെ കുറച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ സ്വന്തം വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. സ്വന്തമായിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. സ്വന്തമായിട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഓൺലി തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് യു മസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് സം മോർ ടൈം. ചെറിയ സമയം കുറച്ചധികം ഒന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ.
എന്നിട്ട് ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളത് ചോദിക്കാം. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളത് ക്ലാസ്സിൽ ചോദിച്ചോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഒന്നാമത് നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാവരുത്. കോംപ്ലക്സിറ്റി അതുണ്ടായാൽ നമ്മൾ പിന്നെ പഠിക്കലുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് പറയാത്തത്. പക്ഷേ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ലെവലും കോംപ്രിഹെൻഷൻ ലെവലൊക്കെ നിങ്ങൾക്കും അവർക്കൊക്കെ ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. അവർ വിളിച്ച് പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ അവർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് ax² + bx + c = 0, എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ -b + or - √b² - 4ac/2a. ഇത് CBSEക്ക് വിസ്തരിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, സ്റ്റേറ്റിന് പഠിപ്പിക്കില്ല. അപ്പോൾ അത് കേട്ടതുകൊണ്ടാണ് അവർ യെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് കേട്ടാൽ മതി. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. +1 +2 അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? അടുത്തത് നോക്കും. റൈറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് സെറ്റ്സ് ഇൻ ദ റോസ്റ്റർ ഫോം. റൈറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് സെറ്റ്സ് ഇൻ ദ റോസ്റ്റർ ഫോം. റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതാണ്. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ? A equals in the roster form. X is an integer and X is lying between 3 and 7. നോക്കൂ, ഇൻറ്റിജർ ആണ്. ഇൻറ്റിജർ എന്താ? 1, 2, 3, 4 ആവാം, -1 ആവാം, -2 ആവാം, എക്സെട്ര. അപ്പോൾ -3 7 ഇടയിലാണ്. അപ്പോൾ -3 ഉണ്ടാവും, പിന്നെയോ -2 ഉണ്ടാവും, -1 ഉണ്ടാവും, 0 ഉണ്ടാവും, 1 ഉണ്ടാവും, 2 ഉണ്ടാവും, 3 ഉണ്ടാവും, 4 ഉണ്ടാവും, 5 ഉണ്ടാവും, 6 ഉണ്ടാവും. 7 ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് ദാൻ ആണ്. റൈറ്റ്? ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് എ. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമായി. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ? രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, B is set of all x such that x is a natural number and less than 6. Natural number less than 6. 6-നേക്കാൾ കുറവാണ്. 6-നേക്കാൾ കുറവാണ്. എന്താ? ഒന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് പറയൂ. 6-നേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? മക്കളെ, വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് സെറ്റ്? പറയൂ, ഉഷാറായിട്ട് പറയൂ. 1, 2, 3, 4, 5. ലെസ് ദാൻ 6 ആണ്. സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് ദാൻ ആണ്. അപ്പോൾ 6-നേക്കാൾ താഴെ വരണം. 5 വരെ വരാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. നമ്പർ 3. X is a 2-digit natural number such that sum of its digits is 8. 2-digit natural number. Sum of its digit 8 ആവണം. 2 ഡിജിറ്റ് ആവണം. അപ്പോൾ എന്താവണം? 2 ഡിജിറ്റ് ആവണം. അപ്പോൾ 1 ആണെങ്കിൽ 7 ആവണം, 2 ആണെങ്കിൽ 6 ആവണം, 3 ആണെങ്കിൽ 5 ആവണം, 4 ആണെങ്കിൽ 4 ആവണം, പിന്നെ 5 ആണെങ്കിൽ 3 ആവണം, 6 ആണെങ്കിൽ 2 ആവണം, 7 ആണെങ്കിൽ 1 ആവണം. പിന്നെയോ സമ്മല്ലേ? 8 ആണെങ്കിൽ പറ്റില്ലല്ലോ, കഴിഞ്ഞു. ദിസ് ഇസ് ദ സെറ്റ്. റൈറ്റ്? 80 വരാം. സോറി 80 വരാം. സോറി 80 വരാം. താങ്ക് യു മണി. 80. താങ്ക് യു. 80. വെരി ഗുഡ്. താങ്ക് യു ലിജു, ലിജി, ബിനു, വിസ്മയ, ജിഷ്ണ, വർക്കി. ഓക്കെ, ജിഷ്ണ കൃഷ്ണകുമാർ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. താങ്ക് യു. ഇനി ഈ എന്താ? നമ്പർ 4, ഡി എന്തായിരിക്കും? സെറ്റ് ഓഫ് all letters in the word trigonometry. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിപ്പറേഷൻസ് വന്നാൽ അത് എടുക്കാൻ പാടില്ല അല്ലേ? ഒറ്റൊന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ടി, ഒരു ടി എടുത്താൽ മതി. ആർ ഒന്ന് എടുക്കാം, ഐ എടുക്കാം, ജി എടുക്കാം, ഒ എടുക്കാം, എൻ എടുക്കാം, പിന്നെ ഒ പിന്നെ എടുക്കണ്ട, എം എടുക്കാം, പിന്നെ ഇ എടുക്കണ്ട, ഇ എടുക്കണം, പിന്നെ ടി എടുക്കണ്ട, ആർ എടുക്കണ്ട, വൈ എടുക്കാം. ദിസ് ഇസ് ട്രിഗണോമെട്രി. അപ്പോൾ ട്രിഗണോമെട്രിയിൽ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്? ഇതിൽ മൊത്തം ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ല ഈ സെറ്റിൽ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. റൈറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് സെറ്റ്സ് ഇൻ ദ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം. നോക്കൂ, എല്ലായ്പ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, given the set in the roster form you must be able to write that in the set builder form and vice versa. അപ്പോൾ ഇവിടെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലുള്ള സെറ്റിനെ ഇങ്ങനെ റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതാം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതൂ. നോക്കൂ, 3, 6 ഇതിങ്ങനെയാണ് സെറ്റ്. 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12 3ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ്
such that x is of the form 3n. 3ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ്. where n is belonging to n and n is less than n 1 ആവുമ്പോൾ 3 ആവും, n 2 ആവുമ്പോൾ 6 ആവും, n 3 ആവുമ്പോൾ 9 ആവും, n 4 ആവുമ്പോൾ 12 ആവും. അപ്പോൾ n is less than or equal to 4 എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരിയാണ്. ഇത് പല രീതിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് എക്സസ് ഓഫ് ദ ഫോം 3n അല്ലെങ്കിൽ 3n വെറുതെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ 3n's such that n belongs to n and n is less than 5 അല്ലെങ്കിൽ less than or equal to 4 ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും ശരിയാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ്? 2, 4, 8, 16, 32 എങ്ങനെ സെറ്റ് എഴുതാം? ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം ചെയ്യാം. ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാം? 2, 4, 6 എക്സെട്ര. എങ്ങനെ 2, 4, 6 എക്സെട്ര എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇറ്റ് ഇസ് ഓഫ് ദ ഫോം 2n, n belongs to n. അത്ര മതി. 2n n belongs അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ്. നാളെ ലൈവ് ക്ലാസ് ഉണ്ട്, ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നാലാമത്തെ. രണ്ടാമത്തെ എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ? രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? 2ന്റെ പവർ അല്ലേ? 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3, 2 power 4, 2 power 5. അപ്പം ഇറ്റ് ഇസ് ഓഫ് ദ ഫോം എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് x is of the form 2 power n where n is belonging to n and n is less than or equal to എവിടെ വരെ പോവും? 5 വരെ പോവും. 1 ആവാം, 2 ആവാം, 3 ആവാം, 4 ആവാം, 5 വരെ. കാരണം 2⁵5 ആണ് 32. x is of the form 2⁵5. മുമ്പത്തെ എക്സസൈസിൽ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്താ? ഓ, അത് എഴുതിയില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇത് അഞ്ചാമത്തെ ഞാൻ എഴുതിയത് അല്ലേ? ഓക്കെ, സോറി, ഇത് അഞ്ചാമത്തെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നാലാമത്തെ ചെയ്യാം. ഇതിലത്തെ നാലാമത്തെ വിട്ടുപോയി. വെരി ഗുഡ്. ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അപ്പം. വെരി ഗുഡ്. അപ്പോൾ നാലാമത്തെ ചോദ്യം. നാലാമത്തെ ചോദ്യം, D is set of all x is a prime number which is the divisor of 60. Prime number divisor of 60. The prime number divisor of 60. X is a prime number which is a divisor of 60. എന്തായിരിക്കും ഡിയുടെ വാല്യൂ? ഇത് ഡി അല്ല, ഇ ആണ്. ഡിവൈസർ ഓഫ് പ്രൈം നമ്പർ വിച്ച് ഇസ് എ ഡിവൈസർ ഓഫ് 60. 60 പ്രൈം നമ്പർ വിച്ച് ഇസ് എ ഡിവൈസർ ഓഫ് 60 എന്താ? പ്രൈം നമ്പർ വിച്ച് ഇസ് എ ഡിവൈസർ ഓഫ് 60. 60 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പർ അല്ലേ? ഡിവൈസർ 60 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പർ അല്ലേ? 60 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പർ അല്ലേ? എക്സ് ഇസ് എ പ്രൈം നമ്പർ വിച്ച് ഇസ് എ ഡിവൈസർ ഓഫ് 60. അങ്ങനത്തെ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടാവുമോ? അത് ശരി, 60നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രൈം നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ. അതായത് 60യുടെ ഡിവൈസേഴ്സ്. ശരിക്കും 60ക്ക് എത്ര ഡിവൈസർ ഉണ്ടാവും? 2 എടുക്കാം, 30 ഉണ്ടാവും അല്ലേ? പിന്നെ 3 എടുക്കാം, 10 ഉണ്ടാവും അല്ലേ? പിന്നെ 5 എടുക്കാം. കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ 2 എടുക്കാം, 3 എടുക്കാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് റോസ്റ്റർ ഫോമിലല്ലേ എഴുതേണ്ടത്? 2 എടുക്കാം, 3 എടുക്കാം, 5 എടുക്കാം. ബാക്കിയെല്ലാം പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കില്ല. സിമ്പിളാണ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം? തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 5, 25. അതും അതെ കണ്ടോ, പവേഴ്സാണ്. ഇത് 5 സ്ക്വയറാണ്, 5 ക്യൂബാണ്, 5 റേസ് ടു ഇത് 5 സ്ക്വയറാണ്, ഇത് 5 ക്യൂബാണ്, ഇത് 5 4 ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഓഫ് ദ ഫോം 5 raised to n where n is belonging to n and കണ്ടോ, n 1 ആവാം, n 2 ആവാം, n 3 ആവാം, n 4 ആവാം. അപ്പോൾ n is less than or equal to 4. Is that clear മക്കളെ? 1 ആവാം, 1 ആകുമ്പോഴാണ് 5 ആവാം, n 2 ആകുമ്പോഴാണ് 25 ആവാം, 3 ആകുമ്പോഴാണ് 125 ആവാം, 4 ആകുമ്പോഴാണ് 625 ആവാം. റൈറ്റ്? 5 raised to n. ഇത് ചെയ്തു നമ്മൾ. അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ്?
അഞ്ചാമത്തെ 1, 4, 9 എക്സെട്ര 100 സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ. 1, 4, 9 ആയി അടുത്ത നമ്പർ എന്താക്കി 16 അപ്പോൾ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഓഫ് ദ ഫോം n സ്ക്വയർ where n is a natural number and ns എന്തായിരിക്കും പറയൂ. ns ഇത് 1 ആണെങ്കിൽ 1 സ്ക്വയർ 1, 2 ആണെങ്കിൽ 2 സ്ക്വയർ 4, 3 ആണെങ്കിൽ 3 സ്ക്വയർ 9, ഇവിടെ 10 ആണെങ്കിൽ 10 സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ n will go up to 10. ലെസ് ദാൻ 10 അല്ല മക്കളെ, ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 10. ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ലെസ് ദാൻ ആണോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണോ ശ്രദ്ധിക്കണം. ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 10. ഓക്കെ ലിജി ശ്രദ്ധിക്കണം. ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 10. ഓക്കെ ലെസ് ദാൻ 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്ക് ഫുൾ പോകും. ശ്രദ്ധിക്കണം. ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 10. ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് റൈറ്റ്. പിന്നെ ലിസ്റ്റ് ഓൾ ദ എലിമെന്റ്സ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെറ്റ്. കണ്ടോ ഇതൊക്കെ റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ തന്നാണ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ എഴുതണം. എക്സ് ഇസ് എൻ ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ. ലിസ്റ്റ് ഓൾ ദ എലിമെന്റ്സ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെറ്റ്. എക്സ് ഇസ് എൻ ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ. അപ്പോൾ ഇതെന്താ ആക്ച്വലി ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കുക 1, 3, 5 ഇങ്ങനെ പോകും. 3 കുത്തിട്ടാൽ മതി. പിന്നെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാം. എക്സ് ഇസ് എൻ ഇൻറ്റിജർ ലൈൻ ബിറ്റ്വീൻ 1/2 ആൻഡ് 9/2. നോക്കൂ എപ്പോഴും നല്ലത് ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരയ്ക്കുകയാണ്. ഇതാണ് 0, ഇതാണ് -1, ഇതാണ് 2, ഇതാണ് 3 അല്ല സോറി ഇത് 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ഇങ്ങനെ പോകും. 9/2 പറഞ്ഞാൽ 4.5 അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് 9/2 ഉള്ളത്. ദിസ് ഇസ് 9/2 4.5. 9/2 മീൻസ് 4.5. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് 9/2 ഉള്ളത്. -1/2 ഉള്ളത് ഇവിടെയാണ്. ദിസ് ഇസ് -1/2. അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് എൻ ഇൻറ്റിജർ. ഇൻറ്റിജർ പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഇൻറ്റിജറാണ് പറയുന്നത്. ഇടയിലാകുമ്പോൾ എന്താ ഇതെടുക്കാം, 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 ഇതെടുക്കാം. അപ്പോൾ വാട്ട്സ് ദ ആൻസർ? ആൻസർ വിൽ ബി 0, 1, 2, 3, 4. ദാറ്റ്സ് എ സെറ്റ്. സിമ്പിളാണ്. എക്സ് ഇസ് എൻ ഇൻറ്റിജർ. എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ലെസ് ദാൻ 4. എക്സ് സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ 4 ആണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻറ്റിജറാണ്. എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ലെസ് ദാൻ 4. എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ലെസ് ദാൻ 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തൊക്കെയാവാം? എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ലെസ് ദാൻ 4. എക്സ് സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ 4 ആണെങ്കിൽ എക്സ് 0 ആവാം, എക്സ് 1 ആവാം, എക്സ് 2 ആവാം, എക്സ് -1 ആവാം, എക്സ് -2 ആവാം അല്ലേ. അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ സെറ്റ്? ദ സെറ്റ് വിൽ ബി 0 ആവാം, 1 ആവാം, 2 ആവാം, അതേപോലെ -1 ആവാം, -2 ആവാം. 3 ആവാൻ പറ്റില്ല. 3 ആയാൽ 3 സ്ക്വയർ 9 ആവും. 9 4നേക്കാൾ ബിഗർ അല്ലേ. അപ്പോൾ 4 വരെ പോകുള്ളൂ, എക്സ് 2 വരെ പോകുള്ളൂ. അത് സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവും ആവാം. -2, -1, 0, 1. പിന്നെ ലെറ്റേഴ്സ് വേർഡ് ലോ എൽ. ലോ എൽ ആകുമ്പോൾ 2 L ഉണ്ട്, എടുക്കണ്ട. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഒരു L എഴുതിയാൽ മതി. OLOYA. 4 ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ. ലോയ 4 ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ. എക്സ് ഇസ് എ മന്ത് ഓഫ് എ ഇയർ നോട്ട് ഹാവിങ് 31 days. എക്സ് ഇസ് എ മന്ത് ഓഫ് ദ ഇയർ നോട്ട് ഹാവിങ് 31 days. 31 ദിവസം ഇല്ലാത്ത നമ്പേഴ്സ് അത് നോക്കാനും വേണം. ഡിസംബർ, ജാനുവരി അല്ല ഫെബ്രുവരി എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ജാനുവരി ഇല്ല, ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച് ഇല്ല, ഏപ്രിൽ, പിന്നെ മെയ് ഇല്ല, ജൂൺ, ജൂലൈ ഇല്ല, ഓഗസ്റ്റ് ഇല്ല, സെപ്റ്റംബർ, പിന്നെ ഒക്ടോബർ ഇല്ല, നവംബർ, ഡിസംബർ ഇല്ല. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ അത് എഴുതാം. അത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാമല്ലോ. ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ എക്സ് ഇസ് എ കോൺസോണൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് വിച്ച് പ്രിസീഡ്സ് കെ. കെക്ക് മുമ്പുള്ള കോൺസോണൻറ്റ്. യുനോ വൊവലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് കോൺസോണൻറ്റ്. AEIOU അതാണ് വൊവൽ. അപ്പോൾ കെയുടെ ഇപ്പുറത്തുള്ള കോൺസോണൻറ്റ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അപ്പം കെ A B C D E F G H I J K. പ്രസീഡ്സ് കെ ആകുമ്പോൾ അത് വേണ്ട, കെ വേണ്ട. ഇതാണ് ആൽഫബറ്റ് പ്രസീഡിങ് കെ. ഇതിൽ ഇതൊന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല. ഇതൊക്കെ വൊവൽസാണ്. A വൊവലാണ്, ഇതെടുക്കണ്ട. AE ഇതെടുക്കണ്ട, I എടുക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആണ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ സെറ്റ്? സെറ്റ് എന്താ? എന്താണ്? BCDFGHJ. എന്താണ്? BCDFGHJ.
ചെയ്താൽ മതി. പ്രൊസീഡിങ് കെ, അതായത് കെയുടെ മുമ്പേ ഉള്ള വൊവൽ അല്ലാത്ത ലെറ്റേഴ്സ്, അതാണല്ലോ കോൺസോണൻ്റ് ഉള്ളത്. റൈറ്റ്, ഓക്കെ. ഇനി മാച്ച് ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെറ്റ് on the left to roster form in the same way on the right described by central form. Okay, 1 2 3 6 1 2 3 6 ആരായിട്ടാ പോവാ? പ്രൈം നമ്പർ ആൻഡ് ഡിവൈസർ ഓഫ് 6. 6ൻ്റെ ഡിവൈസർ ആണോ? 6ൻ്റെ ഡിവൈസർ ഏതൊക്കെയാ? 1 ഉണ്ടാവും, പിന്നെ 2 ആണെങ്കിൽ 3 ഉണ്ടാവും. 1 2 3 6 ശരിയാണല്ലോ. പ്രൈം നമ്പർ ആവണം, പ്രൈം നമ്പർ ആവണം. X is a prime number and is divisor of 6. അപ്പോൾ തെറ്റാണല്ലോ. മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇത് ശരിയാണ്, ഇതെന്തായാലും ശരിയാണ് അല്ലേ, ഇത് ഓക്കെയാണ്. പിന്നെ പ്രൈം നമ്പർ X is a prime number and divisor of 6, but 2 3 will go to A, right? X is an odd natural number less than 10. Odd natural number less than 10 B ആണ്. പിന്നെ X is a natural number and divisor of 6. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ശരിയാണ്. സിമ്പിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. 1 goes to C. ഇനി എക്സസൈസ് 1.2 നോക്കാം. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് നൾ സെറ്റ്? ഇതൊക്കെ വേഗം പോകാവുന്നതാണ്. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 2. നോക്കൂ, ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഡിവൈസ്, ഓഡിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ തന്നെ അതാണ്, 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത നമ്പറാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ഓഫ് ദ ഫോം 2n + 1 അല്ലേ. അപ്പോൾ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത നമ്പറാണ്, അത് ശരിയാണ്, നൾ സെറ്റാണ്, ഇത് ശരിയാണ്. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ, ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഇസ് നോട്ട് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 2. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈവൻ. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈവൻ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ്, ഇതല്ല. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈവൻ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൽ 2 ഉണ്ടാവും, ഇതൊരു സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റാണ്, സെറ്റ് 2 ആണ്. ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എൻ എലമെൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് 2. മൂന്നാമത്തത് X is a natural number. Set of all X is a natural number and X is less than 5 and X is bigger than 7. 5-നേക്കാൾ കുറവാവണം, 7-നേക്കാൾ 5-നേക്കാൾ കുറവാവണം. ഇതാണ് 5, ഇതാണ് 7. 7-നേക്കാൾ ബിഗറും ആവണം, 5-നേക്കാൾ ഇപ്പുറത്തും ആവണം. ആൻഡ് ഇതാണ് കേട്ടോ, ആൻഡ്. ഇവിടെ വീട്ടിലിരിക്കും വേണം, സിനിമയ്ക്ക് പോവും വേണം, നടക്കില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് 5-നേക്കാൾ കുറവാവണം, 7-നേക്കാൾ ബിഗറും ആവണം, രണ്ടും കൂടി നടക്കില്ല, കോൺട്രഡിക്റ്ററി ആണത് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് നൾ സെറ്റാണ്, ഇത് നൾ സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ നൾ സെറ്റാണ്, സെക്കൻഡ് വൺ നൾ സെറ്റ് അല്ല, തേർഡ് വൺ നൾ സെറ്റാണ്. നാലാമത്തെ y such that y is a point common to any two parallel lines. നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ. പോയിന്റ് കോമൺ ടു എനി ടു രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയിന്റ് കോമൺ ടു എനി ടു പാരലൽ ലൈൻസ്, ഇതാണ് പാരലൽ ലൈൻസ്, എനി ടു. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി കോമൺ പോയിന്റ് ഇല്ല, കോമൺ പോയിന്റ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഇത് നൾ സെറ്റാണ്. എനി ടു പാരലൽ ലൈൻസ്, ശരിക്കും പാരലൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പാരലൽ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ, കാരണം ഒരു ലൈൻ അതിനോട് തന്നെ പാരലാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, രണ്ട് ഡിസ്റ്റിങ് പാരലൽ ലൈൻസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എനി ടു പാരലൽ ലൈൻസ് മീൻ 2 ഡിസ്റ്റിങ് പാരലൽ ലൈൻസ്. അപ്പോൾ 2 ഡിസ്റ്റിങ് പാരലൽ ലൈൻസിൽ കോമൺ പോയിന്റ് ഉണ്ടാവില്ല, ഉറപ്പാണ്. നൾ സെറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് നൾ സെറ്റാണ്, അപ്പോൾ ഇത് നൾ സെറ്റാണ്, ഇത് നൾ സെറ്റാണ്, ഇത് നൾ സെറ്റാണ്, ഇത് നൾ സെറ്റല്ല. ഓക്കെ, റൈറ്റ്, സിമ്പിൾ. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫൈനൈറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ്, ഇതൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്, ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ചോദിക്കും, അത് പുതിയതാണ് ചോദിക്കുക. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലൈൻസ് പാസിംഗ് ത്രൂ എ പോയിന്റ്, സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലൈൻസ് പാസിംഗ് ത്രൂ 4 പോയിന്റ്സ്. ഫൈനൈറ്റ് ആണോ ഇൻഫിനിറ്റ് ആണോ മക്കളെ? സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് പാസിംഗ് ത്രൂ 4 പോയിന്റ്സ്, 4 നോൺ കൊളീനിയർ പോയിന്റ്സ്. Set of all straight lines passing through 4 non-collinear points. അത് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റാണ്. 4 നോൺ കൊളീനിയർ പോയിന്റ്സ് കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റാണ്. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സർക്കിൾസ് പാസിംഗ് ത്രൂ 4 നോൺ കൊളീനിയർ പോയിന്റ്സ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റാണ്. പക്ഷേ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സർക്കിൾസ് പാസിംഗ് ത്രൂ 3 പോയിന്റ്സ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റാണ്. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സർക്കിൾസ് പാസിംഗ് ത്രൂ 2 പോയിന്റ്സ് ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റാണ്. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് പാസിംഗ് ത്രൂ 1 പോയിന്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റാണ്. അതേപോലെയാണ് കണ്ടോ, സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ മന്ത്സ് ഓഫ് എ ഇയർ, ഇത് ഫൈനൈറ്റ് ആണ്. ആകെ 12 ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ 1 2 3 4 ഇത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ്, ഇത് ഫൈനൈറ്റ് ആണ്, ഒരു സംശയമില്ല. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 100, 100-നേക്കാൾ ബിഗർ ആയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. 101 102 103 104 ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇറ്റ് നെവർ എൻഡ്സ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റ് അല്ലേ, ഇൻഫിനിറ്റ് അല്ലേ, സിമ്പിളാണ്.
Set of all prime numbers less than 99. ഉറപ്പാണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ 99 25 എണ്ണം ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അത് ഫൈനൈറ്റാണ്. ഇത് ഫൈനൈറ്റാണ്. 1 മുതൽ 100 വരെ 25 പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവണം. 99 താഴെ 25 പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. State whether each of the following set is finite or infinite. Set of all lines which are parallel to x-axis. നോക്കൂ, ഇതാണ് y-axis, x-axis. Set of all straight lines parallel to x-axis. ഇങ്ങനെ വര വെച്ചൂടെ, ഇങ്ങനെ വര വെച്ചൂടെ, ഇങ്ങനെ വരച്ചൂടെ, ഇങ്ങനെ വര വെച്ചൂടെ, ഇങ്ങനെ വര വെച്ചൂടെ, ഇങ്ങനെ വരച്ചൂടെ, ഇഷ്ടം പോലെ ലൈൻസ് വരയ്ക്കാം. അപ്പോൾ these are all എന്താണ്? These are all infinite set. ഇതൊക്കെ ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ്. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് പാരലൽ ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ്. ഇൻഫിനിറ്റ്. ഇനി സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് 26 ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഫൈനൈറ്റ് ആണ്. പിന്നെ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് ആർ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 5. 5ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. 5, 10, 15, 20, 25 ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ്. ഫൈനൈറ്റ് ആണ്, ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ്. ഇത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ്. Infinite set. Set of all animals living on earth. Finite ആണ്. Set of all people living on earth. Finite ആണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്റ്റാർസ് ഒക്കെ ഫൈനൈറ്റ് ആട്ടോ. അതൊക്കെ കൺഫ്യൂസിങ് ആണ്, പക്ഷെ എന്നാലും ഫൈനൈറ്റ് ആണ്. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സർക്കിൾസ് പാസിംഗ് ടു ദ ഓറിജിൻ. നോക്കൂ, സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സർക്കിൾസ് പാസിംഗ് ടു ദ ഓറിജിൻ. ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻസ് എത്ര ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും? ഇൻഫിനിറ്റ്. 2 പോയിന്റിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻസ് ഒറ്റ ലൈനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഫൈനൈറ്റ് ആണ്. ഒരു പോയിന്റ് കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന സർക്കിൾ ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ്. ഇത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ, ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ മിനിമം എത്ര പോയിന്റ് വേണം അറിയോ? 3 നോൺ കൊളീനിയർ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാവും. ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു സർക്കിൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ ഒറ്റ കാര്യം മതി, 3 നോൺ കൊളീനിയർ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടായാൽ മതി. അപ്പോൾ 3 കുറവുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് ആകും. അതായത് ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടി ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സർക്കിൾസ് പാസ് ചെയ്യും. 2 പോയിന്റിൽ കൂടിയും ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സർക്കിൾസ് പാസ് ചെയ്യും. 3 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, 3 നോൺ കൊളീനിയർ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ സർക്കിളെ പാസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വെദർ എ ഈക്വൽസ് ബി. എപ്പോഴാണ് 2 സെറ്റ്സ് ഈക്വലാ പറയുക? എയിലത്തെ എല്ലാവരും ബിയിലുണ്ടാവണം, ബിയിലത്തെ എല്ലാവരും എയിലുണ്ടാവണം, അഥവാ എയിലും ബിയിലും സെയിം എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എ ബി സി ഡി, ബി സി ഡി എ, ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും ഈക്വലാണ്. ഇത് ഈക്വലാണ്. എയും ബിയും ഈക്വലാണ്. ഇത് ഈക്വലാണ്. 4, 8, 12, 16, 4, 8 ഇത് ഈക്വൽ അല്ല, ഇത് അൺഈക്വലാണ്. എന്താണ്? 4, 4, 8, 8, 16, 16. പക്ഷേ 12ഉം 18ഉം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈക്വൽ അല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈക്വൽ അല്ല. എയും ബിയും ഈക്വൽ അല്ല. എ എന്താ? 2, 4, 6, 8, 10. X is a positive integer less than 10. Positive even integer less than or equal to 10. Positive even. അപ്പം എന്താവും? 2 ആവാം, 4 ആവാം, 6 ആവാം, 8 ആവാം, 10 ആവാം. ഓക്കെ, ഇത് ശരിയാണ്. 2 ശരി. ഇത് റോസ്റ്റർ ഫോമിലാണ്, സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലാണെന്നേ ഉള്ളൂ, കുഴപ്പമില്ല. ഈവൻ ഇൻറ്റിജർ, പോസിറ്റീവ് ഈവൻ ഇൻറ്റിജർ പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ നമ്പർ തന്നെയാണ്. നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഈവൻ നമ്പർ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഈക്വലാണ്. X is a multiple of 10. X is a multiple of 10. അപ്പോൾ 10 ആവാം, 20 ആവും. മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 10 10, 20, 30, 40 ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് 10, 15 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഓഡ് മാൻ ആണ്. ഇത് പറ്റില്ല, ഇത് പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് നോട്ട് ഈക്വൽ ആണ്. ഈ 4ാമത്തെ നോട്ട് ഈക്വൽ. അപ്പം 2ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും 4ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലും എയും ബിയും ഈക്വൽ അല്ല. ആദ്യത്തെയും 3ാമത്തെയും എയും ബിയും ഈക്വൽ ആണ്. വെരി സിമ്പിൾ അല്ലേ? വെരി സിമ്പിൾ. ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഐഡിയാസാണ്. 5ാമത്തെ, ആർ ദ ഫോളോയിങ് പെയർ ഓഫ് സെറ്റ്സ് ഈക്വൽ? ഗീവ് റീസൺസ്. 2 സെറ്റ്സ് വന്നിട്ട് ഈക്വൽ ആണോ? എപ്പോഴാണ് 2 സെറ്റ്സ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയുക? ഇഫ് ദേ കണ്ടെയ്ൻസ് സെയിം എലമെൻറ്റ്സ്. ഓർ എയിലുള്ള എല്ലാവരും ബിയിലുണ്ടാവണം, ബിയിലുള്ള എല്ലാവരും എയിലുണ്ടാവണം. നോക്കാം, ഇപ്പോൾ എയിൽ 2ഉം 3ഉം മാത്രമാണ്. ഇത് റോസ്റ്റർ ഫോമിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നോക്കൂ, ബിയുടെ വാല്യൂ നോക്കാം. ബിയുടെ വാല്യൂ എന്താ? ബി സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് എസ് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് x² plus 5x plus 6 equals 0. നോക്കാം, x² plus 5x plus 6 equals 0. X is a solution എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലെ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സിനാണ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം. സൊല്യൂഷൻ മീൻസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്.
അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 5x പ്ലസ് 6നെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തൂടെ? പ്രോഡക്റ്റ് 6ഉം സമ്മ് 5 ആണ്. അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് 3 ഈക്വൽ 0 എഴുതിക്കൂടെ? ഇതിങ്ങനെ എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ -b പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും? ഇത് നമുക്ക് എക്സ് പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് 3 എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ -b ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം. -b പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് b സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac/2a ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? -2 അല്ലെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ -3 അല്ലേ? അപ്പോൾ ബിയുടെ വാല്യൂ എന്താ? -2 -3 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഈക്വൽ അല്ല. എയുടെ വാല്യൂ വെറും 2 വെറും 3 ആണ്. ബിയുടെ വാല്യൂ -2 -3 ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഈക്വൽ അല്ല. മനസ്സിലായോ? എയും ബിയും ഈക്വൽ അല്ല, നോട്ട് ഈക്വൽ. ഇനി രണ്ടാമത്, എക്സ് ഇസ് എ ലെറ്റർ ഇൻ ദ വേർഡ് ഫോളോ, ബി ഇസ് എ ലെറ്റർ, വൈ ഇസ് ഇൻ ദ ലെറ്റർ വൂൾഫ്. നോക്കാം, ഫോളോൻ്റെ വേർഡ് എന്താ? ഫോളോൻ്റെ ലെറ്റർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഫോളോൻ്റെ സെറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഫോളോ, FOLLOW. അപ്പം സെറ്റ് എഴുതുമ്പം എഫ് വേണം, ഒ വേണം, എല് വേണം, ഡബ്ല്യു വേണം. ഓ ശരിയാണ്, മറ്റേതോ അതുതന്നെയാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് സെറ്റ് സെയിം ആണ് അല്ലേ? വൂൾഫ്, ഡബ്ല്യു ഉണ്ട്, ഒ ഉണ്ട്, എൽ ഉണ്ട്, എഫ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ശരിയാണ്, ഇത് രണ്ടും ശരിയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എയും ബിയും ഈക്വലാണ്, ഫോളോവും ഈക്വലാണ്. ഓക്കെ, സിമ്പിളാണ് അതൊക്കെ. രണ്ടാമത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫ്രം ദ സെറ്റ് ഗിവൺ ബിലോ സെറ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതെന്താ അറിയുമോ, നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഫോളോ വൂൾഫ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതേപോലെ വേർഡ്സ് ഒന്ന് ഇതാക്കുക, എന്താണ്, ട്രൈ ചെയ്യാം. നമ്പേഴ്സ് വല്ലതും, ബനാന. ഇപ്പം ഇതിന് പകരം ഇപ്പം ബനാന എടുത്തു, ബനാന. വൂൾഫിന് പകരം ബനാന എടുക്കാം. അങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. ബനാന എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ വേർഡ് ഏതൊക്കെയാണ്? ബി ഉണ്ടാവും, ഒരു എ ഉണ്ടാവും, പിന്നെന്താ, ഒരു എൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? BAN മല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, BAN അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. BN 3 ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ, BAN അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ അതേപോലെ BAN മാത്രമല്ല, വേറെ ഏതെങ്കിലും വേർഡ് നോക്കാം. ബനാന അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും വേർഡ് പറയൂ. വേറെ ഏതെങ്കിലും വേർഡ്, ബനാന അല്ലാത്ത വേറെ ഏതെങ്കിലും വേർഡ്, ഈ BAN വരുന്ന ബനാനയിലുള്ള വേർഡ് ഏതെങ്കിലും നോക്കാം. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നോക്കാം. ഓക്കെ, NBA, NA, ഓക്കെ, ബനാന. ഇതേപോലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും വേർഡ് നോക്കാം. ചില ഇതേപോലത്തെ ഇതേ പാറ്റേണിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പാറ്റേൺ ഇപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ്, ഇപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 5x പ്ലസ് 6 എക്സ് ഈ പ്ലസിന് പകരം മൈനസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 5x ആണ്, ഇവിടെ മൈനസ് വരും. ഇവിടെ മൈനസ് വന്നാൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 2ഉം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 3 ആവും. അപ്പോൾ എയും ബിയും ഈക്വൽ ആവും. അപ്പോൾ അങ്ങ് അതൊന്ന് മോഡിഫൈ ആയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഫ്രം ദ സെറ്റ് ഗിവൺ ബിലോ സെറ്റ്സ് ഈക്വൽ സെറ്റ്സ്. ഈക്വൽ സെറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഇത് സിമ്പിളാണ്. 1 2 തക്കട്ടോ, ഈ രണ്ട് സെറ്റും ഈക്വലാണ്. ഇയും ജിയും ഈക്വലാണ്. അതൊന്ന് സിമ്പിളാണ്. ഇയും ജിയും ഈക്വലാണ്. പിന്നെ 0A, 0 ഇല്ല, ആരുമില്ല അല്ലേ? 1 2 3 4 1 2 3 4 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ബിയും ഡിയും ഈക്വലാണ് അല്ലേ? ബിയും ഡിയും ഈക്വലാണ്. ഇത്രയൊക്കെയല്ലോ. 4 8 12 14, വേറെ ഒന്നും ഈക്വൽ അല്ല അല്ലേ? ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ല. 2 4 8 12, 2 4 8 12 തെറ്റാണ്. 0 1 0 1 ഇല്ല, ബാക്കിയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ മാത്രം ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ഉണ്ട്. ഇയും ജിയും ഈക്വലാണ്, ഇത് മാത്രം ഈക്വലാണ്. ഓക്കെ, ബിയും ഡിയും. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് എക്സസൈസ് നാളെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. നാളെ നമുക്ക് എക്സസൈസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇന്ന് ഫുൾ തീരില്ല. ഇന്ന് നാളെയായിട്ട് നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച തൊട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക. ഇഫ് പോസിബിൾ ഐ വിൽ ഡു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് കംസ് ഫ്രോം JEE മെയിൻസ് ആൻഡ് JEE അഡ്വാൻസ് ഓൾസോ. സെറ്റ് തിയറിയിൽ നിന്ന് JEE അഡ്വാൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറില്ല. JEE മെയിൻസിൽ സെറ്റ് തിയറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. അത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് വരിക. In which are recommended textbook for JEE Advanced Mathematics. Recommended textbooks ടോപ്പിക് വൈസ് ഇപ്പം ഇയാളുടെ ബുക്ക് നല്ലതാണ്. നമ്മളെ സെൻറ്റ് കേജിൻ്റെ ഘൻശ്യാം തിവാരി ഇല്ലേ, ഘൻശ്യാം തിവാരി GS തിവാനി അയാളുടെ ഇത് നല്ലതാണ്. തിവാനിയുടെ
അത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ കാൽക്കുലസിന് ഒരു ബുക്കുണ്ട്, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ നെയിം പറയാം. നെയിം ഇതാണ്, ഘനശ്യാം തിവാനി. ഇയാളുടെ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് ഓരോ ബുക്കുണ്ട്. ട്രിഗണോമെട്രിക്ക് ഒരു ബുക്കുണ്ട്, കോർഡിനേറ്റ് ജോമെട്രിക്ക് ഒരു ബുക്കുണ്ട്. അങ്ങനെ നല്ല ബുക്കാണ്. അത് ഞാൻ എപ്പോഴും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ബുക്കാണ്. പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് എന്താ പറയുക, കാൽക്കുലസിനൊക്കെ വേറെ വേറെ ബുക്കുകളുണ്ട്. പഴയ തോമസ് ലോണിയുടെ ബുക്കുണ്ട് ട്രിഗണോമെട്രിയിൽ. അതൊന്നും ഇപ്പോൾ വാങ്ങണ്ട. തൽക്കാലം നമ്മൾ തിയറി ആദ്യം പഠിച്ചതിന് ശേഷം we'll give you questions. From that you can select the questions and do it. Mainly നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക. That will give an idea of how the questions is asked, and study the patterns which are repeatedly asked, and do it like that. പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ പാറ്റേൺസ് കൂടി ഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്യുക. അതാണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, ലോണി കൊള്ളാം. ലോണിയാണ് പഴയ ട്രിഗണോമെട്രിയുടെ അതോറിറ്റി. പിന്നെ ഇതുണ്ട് തോമസ് കാൽക്കുലസ് എന്ന ബുക്കുണ്ട്. കാൽക്കുലസിൽ തോമസ് കാൽക്കുലസ് പഴയ ഒരു ബുക്കാണ്. അതിന് സൊല്യൂഷൻസ് അടക്കമുള്ള ബുക്കുണ്ട്. സൊല്യൂഷൻസ് അല്ലേ ആണോ? തോമസ് കാൽക്കുലസിൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഇല്ല, ക്ലാസിക് ബുക്കാണ്. എനിവേ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. വിൽ ഡിസ്കസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പം നാളെ കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം. ക്ലാസ്സിൽ നല്ലോണം ആക്റ്റീവായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ആക്റ്റീവ് ആവുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ഇറ്റ്. താങ്ക് യു. എൻ്റെ നെയിം കൃഷ്ണൻ. ഓഫാക്കണേ.